Good evening. Good evening, everybody. What is happening? Hold on. Okay. Pa, na waiting da. Let's go, guys. Let's go. Hello. Purvi, hi. Harit, hi. Okay, session 1 percentile la யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? சரி, okay, fine. Excuse me. Susai. Hi da. How are you? Hakash. New people have joined us. Okay, so last session was terminated because of a break in internet connectivity da. Okay, konjo yan side la internet services were disrupted, so I had to go. It is not like by choice I went. I couldn't connect myself to the internet. Simple as that. Okay, so நம்ம வந்து எங்க விட்டோமோ அங்கேயே ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓகேவா? நிதிஷ் வெல்கம் டா நிதிஷ். Lakshmi hi, waiting. Okay, can you all hear me? Tamilanda welcome. What happened in the before session? Adanda net disconnect ஆயிடுச்சுடா நடுவுல. And then I couldn't connect the internet for at least like 15-20 minutes. So we decided, okay, we'll have a separate session until the internet is restored. Okay, so that's what is happening. Okay, you can hear me and see me well. Very good. Guru Saran, hi. Technathon, Cutie, Crazy King, Taneshwari. Welcome everybody. அப்படியே எங்க விட்டோமோ அங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் guys. ஓகேவா? So without further ado, good evening da Luffy. Welcome. Priyanka, hi, welcome. So evening வந்து the crowd is slightly different from afternoon crowd. 3 o'clock crowd is different from 7:30 crowd. Okay, anyway, so let us continue. நான் இதை தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் actually. If you remember the last session, we were discussing how in a reversible reaction, delta G equal to 0 at equilibrium. Delta G is 0 at equilibrium. கரெக்டா? அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஈக்குலிபிரியம்ல டெம்பரேச்சர் வந்து TE அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஈக்குலிபிரியம்ல டெம்பரேச்சர் TEனா எப்படி சொல்லலாம்? டெல்டா G ஈக்குவல்ஸ் டு 0. தட் மீன்ஸ் டெல்டா H மைனஸ் T டெல்டா S இஸ் 0. இந்த T தான் TE. ஓகே, ஸோ இந்த டெம்பரேச்சருக்கு கம்பேர் பண்ணால் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷனுடைய டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும்? திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். ஆல்ரைட், so for example, if you take spontaneous reaction வந்து நம்ம delta G less than 0 னு எடுத்துக்கலாம், which means that delta H minus T delta S is less than 0. This is equal to 0, so we will take it that side. This is another way to do this. Whoa. Hold on a minute. How can you solve? We will discuss about that, right? In the question லேசா முடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். Which means delta H minus T delta S is less than delta H minus TE delta S. இப்படி போட்டுக்கலாமா? Okay. And we know that delta H and delta S are positive values. So you can just like that cancel them. Delta H யும் cancel பண்ணிக்கலாம், delta S யும் cancel பண்ணிக்கலாம். So we know that minus T is less than minus TE or T is greater than TE. Okay. So that is your answer. TE is greater than TE. There is multiple ways in which you can do this. Mathematically, you can do it like this. And or if you want, you can just reason out that at high temperature, this reaction is spontaneous. அப்போ equilibrium temperature விட temperature high-ஆ இருந்துச்சுன்னா reaction is spontaneous. அப்படியும் சொல்லலாம். லாஜிக்கலாவும் explain பண்ணலாம். Where will we get VIT-EEE official PYQs? Oh, VIT கிட்ட தான்டா கேட்கணும். It's just 3 or 4 colleges, no? அவ்வளோதான் வரும். I don't think anybody publishes textbooks on that. I don't know actually. To be very honest, I don't know. But ரீசெண்டாக ஷிமோன் சார் வந்து மாஸ்டர் வேதாந்தோ அந்த சேனலில் ஒரு அப்டேட் போட்டிருந்தார். VIT-EEE பற்றி எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க. மேபி யூ கேன் செக் அவுட் தட் வீடியோ. தேர் ஹீ வில் எக்ஸ்பிளைன். Can you explain again? Of course. Okay, so look at this. At equilibrium, delta G is 0. We know this. And they have told that temperature, equilibrium temperature is TE. So we will write it like this. Delta G is 0. Delta H minus TE delta S is 0. இப்படி போட்டுக்கலாமா? இது first step. அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க? Then the reaction becomes spontaneous at what of these temperatures அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So you write it again.
What is the condition for spontaneity? Delta G less than 0. நம்ம இங்க 0க்கு ஒரு explanation கொடுத்திருக்கோம். So we can compare these two. So delta H minus T delta S less than 0 or delta H minus T delta S less than delta H minus TE delta S. அப்படி சொல்லலாமா? 0க்கு பதிலா அப்படி போட்டுக்கிறேன் அவ்வளவுதான். So இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். delta S ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் because you can do it. Both of them are positive values. Both of them are positive values. You can do it. Okay. So then you cancel out delta S also. So all you have left out is minus T is less than minus TE ன்னு வரும். வணக்கம். So minus ஆல multiply பண்ணினா inequalityயை மாத்தணும். Mathematicsல இந்த ஒரு rule ஒன்று இருக்கு. நீங்க full equation negative ஆல multiply பண்ணீங்கன்னா inequality மாத்த வேண்டியது வரும். Which about what? 𝑉𝐼𝐷 about 𝑉𝐼𝐷 he has updated noda Shimon sir. Check it out. Okay, in the session முடிஞ்சவனே உட்கார்ந்து பாரு அது ஒரு 40 minutes or something like that is there. You watch that video? Okay, then give me some more time da. Okay, கொஞ்சம் டைம் கூட let me figure it out. Let me see it. நான் வி8 ட்ரிபிள் பற்றி அவ்வளோ பார்க்கலடா, ஏன்னா ஜேஇ எக்ஸாம் அடுத்த வாரம் இருக்குடா. வி8 ட்ரிபிளுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கு. ஆல்ரைட், ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ 2025 கொஷின்ஸ் அதோட முடிஞ்சிச்சு. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு 2026 கொஷின்ஸ். 2026 கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே தான் கேட்டுறேன். ராம் மோகன், ராம் மனோகர், we were just looking at this. All right. Let's start with this question. Which of the following graphs between pressure versus volume, P versus V graphs கொடுத்திருக்காங்கடா. PV graphs வச்சு நம்ம work done சொல்லலாம், கரெக்டா? Work done சொல்லலாம் because work done itself is negative delta PV. P delta V நம்ம எடுத்திருப்போம், negative P external into dV அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருப்போம். அண்ட் இது வந்து irreversible condition, reversible வந்து அதை இன்டகிரேட்லாம் பண்ணி பார்த்துருப்போம். ஓகேவா? பட் இதை கிராஃப்ல வரும்போது we can simply say that area under the curve or area enclosed by the curve அப்படி சொல்லிக்கலாம். அதான் magnitude of work done. Magnitude of work done is area under the curve. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ, இது ஃபுல்லாகவே ஒர்க் டன் தான். ஓகே, ஆர் ஏரியா enclosed within the curve. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இந்த இடத்துல என்க்ளோஸ் ஆயிருக்கலாம், இதுதான் ஒர்க் டன். ஓகே, இங்கே என்க்ளோஸ் ஆயிருக்கா, இதுதான் ஒர்க் டன். பட் இதுலேயும் வந்து சைன்ஸ் இருக்கு. சைன் என்னது? ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் என்னது? ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம்னா சிஸ்டமில் நீ ஒர்க் பண்ணுற வால்யூம் கம்மியாகும். ஓகே, ஸோ வி ஃபைனல் டு வி இனிஷியல் இஸ் பாசிட்டிவ். கரெக்டா? இல்லை, தப்பு. வி ஃபைனல் மைனஸ் வி இனிஷியல் இஸ் நெகட்டிவ். வி ஃபைனல் மைனஸ் வி இனிஷியல் இஸ் நெகட்டிவ். அப்போ தானே கம்மியாகுதுன்னு அர்த்தம். இனிஷியல் அதிகமாக இருந்திருக்கு, ஃபைனல் கம்மியாக இருந்திருக்கு, நீ சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நெகட்டிவ் வரும். இதே இது ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம்னா வால்யூம் இன்க்ரீசஸ். ஸோ வி ஃபைனல் மைனஸ் வி இனிஷியல் இஸ் பாசிட்டிவ் ஃபார் திஸ். ஓகே, ஸோ ஒர்க் டன்ல இன்னொரு நெகட்டிவ் சைன் இருக்கு. ஸோ நெகட்டிவ் இன்டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் வரும், அப்படிதான் வரும். ஓகேவா? Now we got it, right? Lakshmi, we got it? Fine. V final is small value, V initial is large value when work is done on the system. V final is large value, V initial is for small value when work is done by the system. This is clear? அப்போ யோசிச்சு பாரு, இங்க இருந்து இங்க போகுதுன்னா இது வந்து work done on the system by the system. When volume is increasing, this is work done by the system. Okay, work done by the system na negative. இந்த இடத்துல வந்து 0, இந்த இடத்துல வந்து work done still negative. This work done is also negative. Okay, இது வந்து correct. This is 2026 question. Okay, this is how it is. So the answer, if you see, are they asking for magnitude or signed value? Idan question. Welcome da. Okay, are they asking for magnitude or signed value? If they are asking for magnitude wise A is the right answer.
magnitude of work done, A is the right answer. But if they ask for signed value, B is the answer. அதனால தெளிவா பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, மேக்ஸிமம் ஒர்க் டன்னு முடிச்சிட்டாங்க, அவ்வளவுதான். பை த சிஸ்டம் ஆன் த சிஸ்டம் சொல்லல, சைன் கேட்கல. ஓகேவா? சைன்டு வேல்யூ, வேல்யூ ஆஃப் W அப்படிலாம் கேட்டாதான் நீ வந்து சைன்டு வேல்யூ சொல்லணும். இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் ஒர்க் டன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஏ தான் வரணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த கொஷனை நம்ம படிக்கிறதுலையே அந்த கிளாரிட்டி வேணும்டா. ஓகே, ஸோ வென் வி ஹாவ் கிளாரிட்டி ஆன் த கொஷின் வி கேன் ஆன்சர். கிளாரிட்டி இல்லைன்னா தான் வந்து ஏதாவது மிஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி. ஓகே, யுவர் கொஷின், யுவர் செட் கொஷின். Luffy have got this question. Did you get it right? Notes wise it's enough da, but you have to solve questions. நீ கொஷின்ஸை வந்து ஒரு டைம் ப்ரெஷரோட சால்வ் பண்ணினா தான் உன்னோடைய லெவல் நம்மளுக்கு புரியும். You found no question in these topics. Okay. Right. Prajin Khan completed 10th standard. Can I write both NEET and JEE? 10th la eppadi eludha mudiyum? 11th and 12th la eludhalam. Yeah. You, the same person can write both NEET and JEE provided they have all the necessary subjects. நீ பயாலஜி எடுத்துக்கணும், மேக்ஸ் எடுத்துக்கணும், அப்போ என்ன எழுதலாம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகணுமா ஹேமந்த்? we will try da. A cup of water at 5 degrees Celsius is placed in a microwave oven. Microwave ovenல என்ன ஆகும்னா microwave radiations வரும். These radiations are energy carrying radiations. நிதிஷ், I remember it. Why not? These are energy carrying radiations. So டைரக்டா வந்து அந்த தண்ணியில ஹீட்டை போட போகுது. ஓகே, தண்ணி ஹீட் ஆக போகுது. This is what is going to happen. Okay, so Q is going to be positive. Q is positive. This is correct. This is correct. This is correct. Negative என்றது தப்பு. So D கிடையாது. All right. Next என்ன ஆகுது? The oven is turned on for 1 minute, during which the water begins to boil. Boil where ஆயிடுச்சாம். Water is boiling na, water is becoming vapor. Water vapor வந்து வெளியே கிளம்புது. Vapor வெளியே போச்சு அப்படின்னாலே some work is being done ன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? When gas is expanding, it is going into the vacuum குள்ள போகாத வரைக்கும் work is being done. Okay, free expansion இல்லாத வரைக்கும் work is being done. Which means this system is doing work on the surroundings, so work is negative. So இது ரெண்டு correct, work done 0 தப்பு, of course is and regardless of what has happened, heat is increased. 5 degrees Celsius ல இருந்து 100 degrees Celsius போயிருக்கு. Therefore delta U has to be positive. Option A is the right answer. Have you all got it? Okay, so very nice, that's the answer. Who is this? Okay, moving on to the next question guys. 35 முடிச்சிருக்கோம். சரி, next ஒரு டைமர் செட் பண்ணுவோம். டைமர் லாஸ்ட் டைம் செட் பண்ணி சொதப்பிடுச்சு, பரவாயில்ல. இந்த வாட்டி ஒரு 15 minutes டைம் இருக்கு. 7:45 to 8 o'clock. We will try to finish 5 questions. Okay, 15 minutes la 5 theory questions, 5 calculation questions pota super. Okay, all right, this question it is doable da. Let's do isothermal process. Okay, just a direct formula da. Come on guys, come on, let's do this. Free expansion work is 0. Nice. Irreversible ku p delta v nu varum. Okay, irreversible ku இந்த formula varum, that is correct. And irreversible expansion ku compression ku delta minus p external delta v தான் வந்து normal regular formula. ஓகேவா? so vf greater than vi அப்படின்னா என்ன வரும்? vf is greater than vi expansion. This is the correct formula, therefore this is the right formula. All right, so a2 b1 c3 d4. option C வருதா? option C is the right answer. Fantastic, no doubts here. Let's move on to the next question. C is correct ra. Next question. This question guys, this is a thermochemistry question da. கொஞ்சம் நம்ம கரெக்டா பார்த்து போட வேண்டிய question. ஓகேவா? யோசிங்க, heat of atomization of methane and ethane கொடுத்திருக்காங்க. atomization ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. மீத்தேன் இருக்கா, இந்த மீத்தேனுக்கு நீ ஹீட் பண்ணி whatever heat is required, you give it to it and then convert everything into gaseous atoms.
ஓகே, கேஷியஸ் ஆட்டம்ஸாக மாற்றிடுற எல்லாத்தையுமே. அப்போது எசென்ஷியலி நீ என்ன பண்ணியிருக்க, இந்த மீத்தேனோடைய பாண்ட்ஸை எல்லாத்தையும் உடச்சிருக்க, கம்ப்ளீட்டாக உடச்சி தெரிக்க விட்டுருக்க. 4 கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி broken. ஓகே, அதுதான் இங்கே மாதிரி வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறான், ஹீட் ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் இஸ் எக்ஸ் கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல். ஸோ என்தால்பி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் இஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டான். இதை நீ வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் இது. ஆக்சுவலி ஹீட் உள்ளே போனால் தான் இது உடையும். ஸோ எக்ஸை வந்து நீ எக்ஸ்னே வச்சுக்கலாம். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம், எக்ஸ் கிலோ ஜூல்ஸ்னு வச்சுக்கோ. யூனிட்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஈத்தேனுக்கு வந்து ஒய்யா. ஈத்தேனில் நீ என்ன உடைக்கிறேன்னு பாரு, CH3 சிங்கிள் பாண்ட் CH3ன்னு இருக்கா. இதை ஃபுல்லாக உடச்சின்னா 2 கார்பன் 6 ஹைட்ரஜன் வரும். இதுவும் கேஸ் தான். என்தால்பி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் இஸ் y கிலோ ஜூல்ஸ். பட் இங்கே என்ன உடைக்கிற, யூஆர் பிரேக்கிங் 4 carbon hydrogen bonds here, but here you are breaking 6 carbon hydrogen bonds and 1 carbon carbon bond. Okay, இதுக்கு தான் y kilojoules யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், the longest wavelength of light capable of breaking the carbon carbon bond. கார்பன் கார்பன் பாண்டை உடைக்கிறதுக்கு எந்த லைட்டோடைய வேவ்லென்த் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கு எனர்ஜி தான் தெரியும். எனர்ஜியை நம்ம லைட்டோட வேவ் லென்த்தாக மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள். E is equal to hc by lambda. ஸோ lambda equals to hc by E. இதை போட்டால் போதும். ஓகே, இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ணிங்களா, இதெல்லாம் பர் மோலில் இருக்குது. ஓகே, ஆனால் இது வந்து ஒரே ஒரு ஃபோட்டான் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதையும் நீ பார்க்கணும். ஸோ இது கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல், கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல். ஓ எக்ஸ்கியூஸ் மீ, யா டேய் ஏண்டா, ஹலோ என்னடாச்சு, ஹேங் ஆயிடுச்சுரா. 2 தடவை அங்கேருந்து இழுத்தா ஹேங் ஆயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. ஓ மை காட். ஓகே, ஹேமந்த் கிருஷ்ணா யுவர் ஜான்வரி அட்டெம்ப்ட். யா கரெக்ட். நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஒரு நிமிஷம்டா. வா, வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். Completely gone. Okay. ஒண்ணுமே வரல. I think I need to open it all again. Okay. Now it has come. Okay. It decided to behave now. All right. கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா அதுவாக வந்திருக்கும் போல. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கண்டினியூ தேங்க்ஃபுல்லி. ஆல் ரைட். ஓகே லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கண்டினியூ கைஸ். ஸோ நம்ம இந்த ஈக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துப்போம். இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய்லேருந்து ஈக்கு ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த லாம்டாவாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோமா. ஓகே, அண்ட் ஆல் ரைட் ஃபைன். ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து ஜூல்ஸில் தாண்டா இருக்கும், கிலோ ஜூல்ஸில் இருக்காது. அதனால் நான் என்ன செய்ய போகிறேன், இதை வந்து ஜூல்ஸாக மாற்றிக்க போகிறேன். 1000 எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்க போகிறேன். ஓகே, இதையும் 1000 ஒய்ன்னு போட்டுக்க போகிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாரு, திஸ் என்டையர் திங் இஸ் 6 கார்பன் ஹைட்ரஜன் 1 கார்பன். ஓகே, 1 கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் 4 கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எக்ஸா 1000 எக்ஸா இருந்துச்சுன்னா 1 கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இஸ் 250 எக்ஸ். கரெக்டா? ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், அதனால் 6 கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்டையும் உடைச்சு ஒரு கார்பன் பாண்டையும் உடைக்கிறேன்னா, லெட் அஸ் சே தட் திஸ் இஸ் y ஈக்குவல்ஸ் டு 6 into 250 x for this one plus energy of carbon bond. Okay, so this is 250. இதில் இருந்து நான் இதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஓகேவா, எனர்ஜியும் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. ஆனால் இது எல்லாம் பர் மோலில் இருக்குல்ல, ஸோ யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் இன் டு திஸ் ஒன் பர் ஆட்டம் நீ கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ரைட் இட் லைக் திஸ். ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் 1 கார்பன் பாண்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு y மைனஸ்
x by 4 into 6, 6x by 4. This entire thing has to be multiplied by 1000. Okay, so konjam easy ah irukன்றதுனால அப்படி போட்டுக்கிறேன். This is what is your energy of one carbon-carbon bond, 1 mole of carbon-carbon bond. Okay, this entire thing divided by Avogadro number is energy of one carbon-carbon bond. Okay, this is nothing but hc by lambda. அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு லாம்டா வேணும், அப்படியே இன்வெர்ட் பண்ணு. லாம்டா பை hc ஈக்குவல்ஸ் டு na. இந்த இடத்துல அச்சு எழுதிடலாமா? சரி, அப்புறமா பண்ணலாம், ஒரு ஸ்டெப் போட்டு அப்புறமா பண்ணலாம். ஸோ திஸ் வில் பி y மைனஸ் 6x by 4 இன்ட்டு 1000. இதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி லாம்டாக்கு ஒரு வேல்யூ எடுத்தோன்னா முடிஞ்சிச்சுரா. லாம்டா ஈக்குவல்ஸ் டு na இன்ட்டு h இன்ட்டு c டிவைடட் பை, இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணலாம், 4y மைனஸ் 6xன்னு எழுதிக்கலாம். 4 1000 கேன்சல் பண்ணா 215 வரும். திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன செய்யணும், வேல்யூவை பார்த்து எழுதிக்கலாம். I think we got it, no? This is what we got it. Option D is your right answer. We got it, right? NaHC by 250 into 4y minus x. We got it. Okay. Got the answer. Yes, yes. You chose C in the exam. எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பாரு, இங்க கொஸ்டின் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஈஸி. பட் நீ என்னெல்லாம் கேல் பண்ணிக்கணும் பாரு. கிலோ ஜூல்ஸை ஜூல்ஸாக மாற்றணும், நம்பர் பர் மோலுன்றதை பர் ஆட்டமாக மாற்றணும், அப்புறமா எனர்ஜியை லாம்டாவாக மாற்றணும். அந்த மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன ஸ்மால் நிட்டிகிரிட்டிஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த கொஷினோடைய இம்பார்ட்டன்ட் டீடைல்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வி கேன் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின். 20 dm cube of an ideal gas at 600 Kelvin, 0.5 megapascals, isothermal reversible expansion until pressure of the gas is 0.2 megapascals. Which of the following is correct? This is isothermal reversible expansion. இதோடைய ஒர்க் டன் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஐசோதர்மல்னு வந்துச்சுனாலே டெல்டா யூ அண்ட் டெல்டா ஹெச் இஸ் 0. ஸோ இது தப்பு. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி கிடையாது. ஸோ வி ஜஸ்ட் நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஒர்க் டன். பிசைட்ஸ் இன்னொரு திங் என்னது, டெல்டா யூ ஈக்குவல்ஸ் டு கியூ பிளஸ் டபிள்யூவா, டெல்டா யூவே 0வா, தட் மீன்ஸ் கியூ ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் டபிள்யூ. இந்த ரெண்டு வேல்யூம் சேமாக இருக்கணும், மைனஸ் சார்ஜ் மட்டும் சேமாக இருக்கும். ஓகே, எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. அப்போ நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளுக்கு இப்போ இனிமேல் பண்ண முடியாதுனாலும். ஸோ லெட் அஸ் ஆக்சுவலி ரைட் த ஃபார்முலா ஃபார் திஸ். W ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் nRT ln V2 by V1. இதுதான் ஃபார்முலா, கரெக்டா? 2.303 வேணால் போட்டுக்கோங்க. ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2.303 nRT log Vக்கு பதிலாக அவங்க ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்களா, ஸோ P1 by P2ன்னு போட்டுக்கணும். P1 by P2 வேல்யூ எதில் வருது, கிலோ ஜூல்ஸில் வருது. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட் எவ்ரி திங் இன்டு SI யூனிட்ஸ் ஒன்லி, ரைட்டா? Yes. So what I will do is, this value I will convert into SI units, 20 dm cube. Guys, ஒரு dm வந்து எவ்வளோ மீட்டர்னு சொல்ல முடியுமா? Pressure, yeah. So P1 by P2 போட்டாச்சு. 1 meter equals to, so this is what is the conversion. 1 meter is 100 centimeter or 10 decimeter or 1000 millimeter. You guys know this? Okay, that means if I take 1 meter cube, this will be 1000 decimeter cube, or the vice versa. 1 decimeter cube is 10 power minus 3 meter cube. Okay, இவங்க 20 dm cube கொடுத்துருக்காங்க. So you can write it as 20 into 10 power minus 3 meter cube. Okay, so volume is 20 into 10 power minus 3 meter cube. But அது தேவையில்லையே நம்மளுக்கு, isn't it? Do we need this? I think we need it for nRT calculation. PV equals to nRT. அந்த இதுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Okay, fine. We'll just continue. Okay, so yeah, but we don't need to substitute directly. We just have to convert it. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ப்ரெஷர் வந்து மெகா பாஸ்கல்ஸ்னு இருக்குது, அது கேன்சல் ஆகிடும். ஆக்சுவலி யூனிட் ஆஃப் த ப்ரெஷர் வில் கெட் கேன்சல்ட் அவுட். ஸோ இதை தனியாக எழுதிடலாமா? லாக் ஆஃப் P1 by P2 0.5 to 0.2 log of 0.5 megapascals to 0.2 megapascals. இது ரெண்டும் அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும். 0.5 by 0.2ன்றது log 5 minus log 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். log 5 is 0.7 roughly, log 2 is 0.3 roughly, 0.4ன்னு வந்துடும். ஓகே, இதை நம்ம அப்புறமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இதில்.
டெம்பரேச்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 600 கெல்வின் கொடுத்துட்டாங்க. ஆர் வேல்யூ நம்ம ஜூல்ஸில் எடுத்துக்கலாம். ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு 8.314 ஜூல்ஸ் பர் கெல்வின் பர் மோல். ஓகே, தட்ஸ் இட். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணுமா? யா, ஐ திங்க் தட் இஸ் வை வி வில் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. இதுதான் வந்து இனிஷியல் கண்டிஷன். ஓகே, 20 dm3 600 கெல்வின் 0.5 மெகாபாஸ்கல்ஸ். இதை வச்சு நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம். Yeah, using PV equals to nRT. Yeah. So why don't we do this actually? Hold on. One second, guys. We actually don't need to do the entire thing also. We can do slightly shortcut. N equals to PV by RT. Yeah? That is the formula. But we are anyway using nRT here. Okay. So, initial condition வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? nRT டைரக்டா கண்டுபிடிச்சலாம். nRT itself is equals to P into V. பண்ணலாம்ல? We can do that. Okay. So, nRT itself is equal to P into V. Original P1 into V1 ne vachikalam. So, but we need to use what do you say? We need to use standard units. SI units use பண்ணோம். So, நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ப்ரெஷருக்கு பதிலா 0.5 மெகாபாஸ்கல்ஸ்னு போடாம 0.5 into 10 to the power 6 பாஸ்கல்ஸ்னு போட்டுக்கலாம். வால்யூம் வந்து 20 into 10 power minus 3, 2 into 10 power minus 2 அப்படி போட்டுக்கலாம். அப்படின்னா எனக்கு இந்த வேல்யூ PVயோட வேல்யூ எதுல வரும்னா ஒர்க் டன்ல வரும். ஒர்க் டன் யூனிட்ஸ் என்னது? ஜூல்ஸ். ஸோ ஆன்சரே வந்து நம்மளுக்கு ஜூல்ஸில் வரும். டூ இட். 0.5 2 கேன்சல் ஆகிடும். 10 power 6 into 10 power minus 2 is 10 to the power 4. 10 to the power 4 ஜூல்ஸ்னு வந்துடும். ஸோ நவ் வி ஜஸ்ட் ஹாவ் டு சப்ஸ்டியூட் எவ்ரி திங். மைனஸ் 2.303 nRT இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம். இன்டூ 10 to the power 4 log of P1 by P2 0.4. That's it. Okay. And answer வந்து என்ன kilojoules கொடுத்திருக்காங்களா? That's it, right? Kilojoules கொடுத்திருக்காங்க. So you multiply all of these things, what do we get? 23 into 0.4 kilojoules வந்துரும். Okay, so just multiply. 4 3s are 12, 4 1s are 2, 4 2s are 8 plus 9, 9.2 kilojoules. நம்மளுக்கு 9.2 னு வருது. That's because we have some approximation. இந்த இடத்துல 0.39 அந்த மாதிரி கூட வந்திருக்கும். 9.2 க்கு பதிலா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? 9.1 எடுத்துக்கலாம். Yeah, here it is. 9.1 is the more accurate answer. நம்மளுக்கு 9.2 னு வந்தது, 9.1 னு வந்திருக்கும். So if it is minus 9.1, it has to be, because இந்த இடத்துல negative sign இருக்கு. Q is equals to 9.1 னு வந்துரும். Option A is the right answer. Okay. A is the right answer. Everybody got it right. Why da Hemant? புரிஞ்சிருச்சா நிதின்? Nice da. Okay. Hemant, I got it. I got it. Okay. See, before I see your methods, I want to use my own methods a little bit. Murali, welcome da. Vanakkam. Ritika, yeah. Ritika got it right. Lakshmi got it right. Everybody got it right. Today from full vigor, sir. Let's go. Yes. We have already finished quite a nice number of concepts. So, innum polam. Next question da. Okay. Plot of log k versus 1 by t. இது எங்க வரும் தெரியுமா? இவங்க கொடுத்திருக்கிற இதை வச்சு பார்த்தா டெல்டா ஜில இருந்து வரும். டெல்டா ஜி நாட் எடுத்துக்கலாம். டெல்டா ஜி நாட் ஈக்குவல்ஸ் டு டெல்டா ஹெச் நாட் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் நாட்னு ஒரு சைடு இருக்கு. இன்னொரு சைடு ஈக்குலிபிரியம்ல நம்ம போட்டது delta G naught equals to minus RT ln K. இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஓகே, இதை வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து 2.303 போட்டுக்கலாம். 2.303 RT log K equals to இந்த டெல்டா G நாட் இப்படி தேவையில்லை நம்மளுக்கு. டெல்டா H நாட் வச்சுக்கலாம். டெல்டா H நாட் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் நாட் வந்துச்சா? யா. A session on mole concept is over da, Taneshwari. Check it out. Mole concept and redox equations ஒரே full sessionல முடிச்சிருக்கோம் பார். 100 போட்டோம் நம்ம அன்னைக்கு.
Okay va? Okay. So then what we are going to do, we are going to bring up these two in a straight line form. ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, இன்டர்செப்ட் ஸ்லோப் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வேணும்னா log k லெஃப்ட் சைடில் இருக்கணும். இது வந்து எக்ஸ்ன்னு வரணும். y is equal to mx plus c இந்த ஃபார்மெட்டில் வரணும். y is equals to mx plus c அப்படின்ற ஃபார்மெட்டில் வரணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்லோப் mன்னு வரும், இன்டர்செப்ட் வந்து cன்னு வரும். ஸோ லெட்ஸ் டூ தட். log k மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். டிவைட் த்ரூ அவுட் பை மைனஸ் 2.303 rt. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், log k ஈக்குவல்ஸ் டு டெல்டா h நாட் பை மைனஸ் 2.303 rt அப்புறம் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் நாட் பை மைனஸ் 2.303 rt. இப்போ கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் வேலை முடிஞ்சிச்சு. டி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் மைனஸ் இங்கே கிளாஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டு ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம். இங்கே மைனஸ்ன்னு வந்துடும். ஓகே, அவ்வளோதான். ரைட்டா? இங்கே தான் நம்மளுக்கு 1/t கிடச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஸ்லோப் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் டெல்டா h நாட் பை 2.303 r and then intercept equals to delta s naught by 2.303 r. Okay, that's it. So answer option enna varudhu parunga. C varudha. C is right. Option C is correct. All of you got it. Ritika, Murali, everybody got it. நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போடுறேன், நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு போட்டு ஆன்சர் போட்டுறீங்க. பட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டெப். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் டூ மச் ஷார்ட் கட்ஸ். அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம எங்கேயுமே மிஸ் பண்ணல, எல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஆல்ரைட், ஸோ 2026 இதுக்கு மேலே பெருசாக கொஷின் கேட்கல. தெர்மோடைனமிக்ஸ்லேருந்து டேரெக்டாக 2026 இவ்வளோ தான் கேட்டிருக்காங்க. 2024 போயிடலாம் நம்ம. 2015 to 2024. ஓகே, decent level of questions guys, decent level of questions. Choose the correct option for free expansion. ஏய் நீ காலையில் ஒரு சம் போட்டோண்டா, இதை காலையில் சாயந்தரம் ஈவினிங் ஒரு சம் போட்டோம். ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னது, எல்லாமே 0. ஓகே, Q0, ஒர்க் டன் 0, டெல்டா டி 0, டெல்டா U 0, டெல்டா H 0, எல்லாமே 0 வந்துடும். ஆப்ஷன் D is the right answer. D is right. Puneet Kumar got it right. Okay, so that is free expansion. Next question. Okay, so கொஞ்சம் problems வர ஆரம்பிக்குது. For a certain reaction at 300 Kelvin, K equals to 10. இது என்ன M-னு கொடுத்துருக்காங்க? I don't know what that is, but I think K is 10 is what they are trying to say. ஏதோ டைப்போ வந்திருக்கு. Delta G naught for the same reaction. Guys, we know this. இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். Delta G naught equals to minus RT ln K. You can even write it as 2.303 minus RT log K. Substitute minus 2.303. R oda value 8.314 எடுக்க சொல்றான். Let's take it. 8.314. Temperature value 300 எடுக்க சொல்றான். 300. Guys, R oda value வந்து joules ல இருக்குடா. Remember that. The unit is joules here. Okay, but அவன் கேட்டிருக்கிறது kilojoules ல கேட்டிருக்கான். 300 into log of 10 is just 1. Okay, so எல்லாத்தையும் multiply பண்ணும்போது அது போயிடும். So this you can write it as, okay, there's nothing much we can do. We have to solve it. We just multiply everything. Answer minusல வராது. எங்க மைனஸ் கேன்சல் ஆகும்? மைனஸ் கேன்சல் ஆகல. Some is missing. Okay, so let's multiply. 3 4s are 12, 3 1s are 3 4, 3 3s are 9, 24, 1 2 3 into 2.3. I'm just going to keep 2.3 and then 300 வேற இருக்குல்ல, into 10 to power 2 னு வச்சுக்கலாம். Okay, or we can take this as 2.49. 2.49 அப்படியே வெளியே எடுத்துக்கலாம். 2.3 into 2.49 into 10 to the power 3 joules in our answer. So this 10 power 3 joules on the kilojoules are mathikalam. So we just need to multiply these two. Are we missing something? Why are we getting such a low value? We should not be getting such a low value. 2.5 is 5/2. Hold on.
27, 12, 14, 6, 7, 18, 9, 4, 7, 12, 17, 5, 7, 2, 7. 1, 2, 3. Why am I getting 5.7 instead of 57? இல்லடா இங்க ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்குடா. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்றா. Just hold on 1 minute, okay? This is correct. This is all correct. For a certain reaction, 300 Kelvin, K10, delta G0 for the same reaction in kilojoules per mole. That's what they've asked. This is 2.303. R 8.314, 300, log of 10. I think 10 power 2, something like that is there. I don't know. ஒரு ஃபேக்டர் மிஸ் ஆகுது நம்மளுக்கு. If I just multiply all of these things, I am just getting 5.7 kilojoules தான் வருது எனக்கு. Hold on, okay? Murali is getting 57. Yeah, I should get 57. When I was trying this question earlier on, I got 57. It's actually pretty straightforward question. Hold on, okay? Let me quickly figure it out, guys. ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ 5.7 கரெக்ட் தான்டா. நம்மளுக்கு வந்த கொஷின், நம்மளுக்கு வந்த ஆன்சர் கரெக்டு தான். பட் அப்பேரண்ட்லி இன் தி ஆக்சுவல் கொஷின் ஐஐடியில் ஜேஇயில் கேட்ட கொஷினில் they have mentioned this one as into 10 power minus 1. Is it compulsory to take notes when we have tattva, and will tattva be useful? Notes vandu ungalku, it is not for the material purpose, guys. Okay, guys, this is correct only. Here there is one 10 power minus 1 into 10 power minus 1 kilojoules per mole abdin solli ஒரு value இருந்திருக்கு. Then what happens is we will get 57 into 10 power minus 1 kilojoules per mole abdin வந்திருக்கும். Okay, but what we got is right only. 57 is the right answer. Okay, correct only. We did not make any mistake. Guys. We are fine. Notes பத்தி. Okay, so guys, now இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம சொல்யூஷன் பற்றி தான் யோசிக்கணுமே தவிர நம்ம இப்போ நோட்ஸ் எடுக்கிறத பற்றி யோசிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. We should be looking at last minute revision notes, formula compilation, அதை தான் நம்ம யோசிக்கணும். Okay, but for people who are doing for next year, நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறீங்கன்னா சில பேர் இருக்கீங்க, 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கீங்க. நீங்கள் என்ன செய்யணும், நோட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து உங்கள் மைண்டுக்காக நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, உங்களோட ஃபோக்கஸ்க்காக நீங்கள் எடுக்கிறீங்க. அதான் தத்துவால இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து விட்டுறக்கூடாது. இது எப்படி தெரியுமா சொல்லணும், this is a true story that happened in my life. Okay, so ஒரு 2 minutes bear with me. Okay, those who are in a hurry, just bear with me for 2 minutes. It will help you in your life. Trust me on this. Okay, எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து டினிட்டஸ்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு. யூ கைஸ் நோ வாட் இஸ் டினிட்டஸ்? TINNITUS, டினிட்டஸ்னால் என்ன தெரியுமா? உங்கள் கண்ட்ரோலில் மீறி உங்கள் காதில் வந்து ஒரு சவுண்டு கேட்டே இருக்கும், கொயின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டே இருக்கும். நீங்களும் அனுபவிச்சிருப்பீங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் தூங்கும் போது, இல்லாட்டி ஏதாவது நல்லா பலார்னு அடி வாங்கும் போது சவுண்டு கேட்கும். அது பேர் தான் டினிட்டஸ். ஓகேவா? ஓல்ட் ஏஜில் வந்து அது கொஞ்சம் பேருக்கு வரும். ஓகே, யா, இது வந்து ரொம்ப மோசமான நோய்டா இது. ஏன் தெரியுமா? ரொம்ப இரிட்டேஷனாக இருக்கும். எப்போவுமே ஏதாவது காதில் சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன். யூ ஆர் நெவர் ஃப்ரீ. ஹாய்டா ஓம்காரநாத், வெல்கம். மாவீரன்ல டயலாகே கேட்கும், இதில் வந்து வெறும் சவுண்டு மட்டும் தான் கேட்கும், இன்னும் சவுண்டு மட்டும் தான் கேட்கும். இட் வாஸ் வெரி ஹாரிபிள் ஃபார் மீ டு see him try to close his ears, but still he was listening to the sound, he was hearing the sound. Okay, அப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து he gets to know that, okay guys, this is a slightly religious part of the thing. It has nothing to do with, நான் சொல்ல வர கருத்து வந்து ரிலீஜியஸ் கிடையாது. ஓகே,
ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க, யூ ரைட் சி இந்த சவுண்ட் எல்லாம் வந்து காற்று வழியாக பரவுறதுனால இட் ஹேஸ் ரிலேஷன் வித் ஆஞ்சநேயர், ஹனுமான். அவரை வந்து நம்ம சந்தோஷப்படுத்தலாம். இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோரி தான், இதே மைத்தாலஜி மித் ஸ்டோரி எல்லாம் வேணாலும் சொல்லிக்கோ. பட் அவங்களுக்கு கொடுத்த சஜஷன் என்னன்னா, யூ கீப் ரைட்டிங் யுவர் ஃபேவரட் காட்ஸ் நேம். ஸ்ரீராம ஜெயம், ஹனுமானுக்கு ஃபேவரட் காட் வந்து ராமர்ன்றதுனால ஸ்ரீராம ஜெயம் நீ வந்து ரிப்பீட்டடாக எழுது, அது வந்து உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, அதுவும் இந்த காஞ்சி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஸ்டோரி சொன்னது இவங்களுக்கு கேட்டிருக்கு. ஓகே, இப்போ ஸ்ரீராம ஜெயம் வந்து எல்லா புக்லேயும் இருக்குது, நம்மளே சொல்கிறோம், அது எப்படி இருக்கும்னு நம்மளுக்கும் தெரியும். நம்ம கான்செப்ட் எப்படி தத்வா புக்கில் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஸ்ரீராம ஜெயம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஐ எம் நாட் சேயிங் திஸ் இஸ் அ ரிலீஜியஸ் திங், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. ஓகே, இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரைட்டிங் பார்ட், உங்கள் மைண்டெல்லாம் ஃபோக்கஸ் ஆகுதா? You are able to focus on only one thing, be it Ram, be it Allah, be it Jesus. You are able to focus. அந்த ஃபோக்கஸில் நீ வந்து ரிப்பீட்டடாக ஒரே விஷயத்தை பற்றி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும் போது மைண்ட் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும். ஓகே, மெனி திங்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் ஆர் சைக்கோசோமேட்டிக். சைக்கோசோமேட்டிக்னா மனசு சொல்கிறத உடம்பு கேட்கும். யூ won't believe this. He wrote it consistently 2 or 3 daysல he got rid of the tinnitus. Living example. He is downstairs now. கீழே தான் இருக்காங்க. I am so proud of him to overcome this disease. Disease எல்லாம் overcome பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. Okay, but you have to focus your mind. To focus your mind, your pen will help. அதை தான் சொல்ல வரேன். புரியுதா உங்களுக்கு? தத்துவா புக்கில் எல்லா கண்டென்ட்டும் இருக்குது, அதில் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? உங்கள் மைண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த மெட்டீரியலை நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் ஏற்றணும்ல. Taneshwari, he is okay now, ma. He is perfectly fine. He got rid of it. Thanks to God, or thanks to his focus, or thanks to whoever who said this. Power of Ramar or power of focus ne eduthukkalama ada. It is so powerful. Pen is so powerful. Writing is so powerful. Adukku இந்த ஸ்டோரி சொல்றேன். ஓகேவா? Is it from birth or contracted? It is not birth da. It is not from birth. இது கான்ட்ராக்டடும் கிடையாது, அது வந்து ஒரு பாக்டீரியல் டிசீஸ் கிடையாது, இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாது, இட்ஸ் a systemic disease. ஓகே, ஸோ எதுக்கு இந்த ஸ்டோரி சொன்னேன்னா, எழுதுறது அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்டா, அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் உங்களுக்கு கொண்டு வரும்டா. தத்வா புக்கில் இருந்தாலுமே நீ அதை எடுத்து ஒரு தடவை நீ உன் பெண்ணை வச்சு உன் கையை வச்சு உன் ஃபோக்கஸில் எழுதுனீன்னா உன் மைண்டுக்கு அது ஏறும். ஓகே, 12th எடுக்கலாம்டா, ஷியோர் அம்பிகா, டெஃபினெட்லி. ஓகே, ஸோ எஸ், லெட்ஸ் கண்டினியூ வித் திஸ் கொஸ்டின். வி ஹவ் ஆல்ரெடி டன் திஸ். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இன்டூ 10⁻1 kilojoules per mole. இந்த எக்ஸுக்கு அப்புறம் 10⁻1 இருக்கு, தட் இஸ் லெஃப்ட் அவுட். தட் இஸ் ஓகே, வி காட் தி ஆன்சர். 57 is the right answer. Let's go to the next question. Number of moles of an ideal gas at 300 Kelvin expands isothermally from 30 dm³ to 45 dm³ against a constant opposing pressure. அப்படின்னா irreversible அப்படின்னு அர்த்தம். The process is irreversible isothermal expansion. இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? எக்ஸாக்ட்லி ஹேமந்த், யா, பவர் ஆஃப் பென் அண்ட் ஃபோக்கஸ். ஸோ நான் இப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நீங்களே என் கூட சால்வ் பண்ணீங்கன்னா பெஸ்ட். எக்ஸாக்ட்லி ரஷ்வேக், யா, ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ரைட் இட், யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் இட், தென் டியூரிங் த ப்ராசஸ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே புரியணும்னு அவசியமே இல்லை, ஆனால் போட போட புரிஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் எவ்வளோ நல்ல விஷயம் அது. Okay, so let us first write the work done for isothermal reversible expansion P delta V. Okay, P external என்னது 80 kilopascal. I'm going to write it in Pascal. 80 into 10 power 3 Pascal into delta V is VF minus VI. 45 dm³ நான் என்ன எழுத போறேன்? மீட்டர் கியூப்ல எழுத போறேன். 45 into 10 power minus 3 minus 30 into 10 power minus 3 dm³ வந்து மீட்டர் கியூப்னு எழுதிட்டேன். ஸோ பாஸ்கல் மீட்டர் கியூப் என்ன ஆகிடும்? ஜூல்ஸ்னு மாறிடும். Okay, so your answer will be in joules. This is what? 15 into 10 power minus 3 meter cube. So minus 80 into 10 power 3 into 15 into 10 power minus 3. 10 power minus 3, 10 power 3 gets cancelled. Joules la answer varum. Okay, so what seems to be the answer? Or 0 potuko, 8 5s are 40, 8 1s are 8, 1200 joules is your answer. Murali got it right. Okay, Akash. Epo 27 dana. You can do this. Lakshmi got it right. Well done.
We also stuck 50 right now. Moving on to the next question. For a certain thermochemical reaction, this is the thermochemical reaction. Temperature 400 Kelvin, delta H0 77.2, delta S is 20. இங்கே notice பண்ணுங்க Pascal to joules வந்து conversion கிடையாது. 1 meter cube Pascal is 1 joule. அவ்வளவுதான். எல்லாமே SI unit. 1 meter cube Pascal is 1 joule. Okay. Okay, so some other conversions also you can write. 1 liter atmosphere equals to 1.01 into 10 to the power 5 pascals. Yes. 1 liter bar equals to 10 power 5 pascals. Okay. இது ஒரு conversion இருக்கு. இது தப்பாச்சு actually. தப்பாச்சு. Yeah. Hold on. 101.3 joules. Okay, this is correct. 100 joules. Yeah. இந்த conversion அப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்கேயாவது வரும். கண்டிப்பா வரும். 1 liter bar is equal to 100 joules. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Okay. So, we are moving on. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க kilojoules-ல இருக்கு, இங்க joules-ல இருக்கு. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? என்ன கேக்குறாங்க? Equilibrium constant log K கேக்குறாங்க. என்னடா क्वेश्चन இது? We are going to use the same thing, guys. Delta G naught equals to delta H naught minus T delta S naught. This is also equals to minus 2.303 RT log K. அவங்க log K தான் கேக்குறாங்க. So just bring everything else to here. Log K equals to delta H naught minus T delta S naught divided by 2.303. R value கொடுத்திருக்காங்களா? கொடுக்கல, but joules-ல தான் இருக்கு எல்லாமே. So we can take it as 8.314 into temperature 400. மைனஸ்ல வரும் overall. ஏன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் இருந்துச்சுல அது. Okay, so let us just substitute and we will get the answer. Delta H naught is 77,200 minus 400 into delta S is 122 divided by this entire thing. Cancel ஆகுமான்னு பார்க்கலாம். அதனால அப்படியே வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம். Into 8.314 into 400 அப்படியே வச்சுக்கலாம். Now 400 into 122 எவ்வளவு வருது? 884. Okay, so this gets 48800. Okay, subtract பண்ணிடலாமா? 77,200 by 48,800 subtract பண்ணினா என்ன வருது? 0 0 12 minus 8 is 4. Again 16 minus 8 is 8. 6 minus 28,400 வருது. Okay, joules-ல தான் இருக்கு. Yeah. Okay. So then you get 28,400 divided by this entire thing. 2.303 into 8.314 into 400. 400ல 2 0 கட் பண்ணிக்கோ. 4 கட் பண்ணிக்கோ. 71 ன்னு வரும். Then you do this 71 divided by 2.303 into 8.314 எவ்வளவு வந்துச்சு? நம்ம முன்னாடி ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம்ல இது. 8.314 into 2.3. 3 12 4 24 and then 8 2 6 16 2 12 12 11 9 1 2 3 4 1 2 3 4 19.1 ன்னு வருது. 71 by 19.122. Okay, this doesn't make sense. Yeah, it does make sense. 2.3 into 8.3 19.1. Okay, wow, super. Prime number வச்சு divide பண்றோம். All right, so how much are we getting? 71 19 வச்சு பார்க்கலாம். 19.1 பெருசா ஒண்ணும் இல்ல, integer value close-ஆ வந்துரும் நினைக்கிறேன். Let's see that. 20 வச்சோம்னா 3s are 60, 4s are 80, 19 correct தான், 3 தான். 3 9s are 27, 3 1s are 3 plus 2 57. 4 1 4. Okay, so 3.0 போட்டே ஆகணும். 19 7s are 7 9s are 63, 7 1s are 7 plus 6 13. Correct. Yeah, 3.7 133.
பேலன்ஸ் 7 தான் வருது. ஓகே, ஸோ இட் வில் கீப் ரிப்பீட்டிங். ஐ திங்க் another 0 போட்டினாலும் 3 தான் வரும், 3.73 அப்படின்னு வரும். ஸோ யூ வில் கெட் இன்டூ 10⁻⁻1 போட்டிருக்காங்க. ஸோ 37 இஸ் வாட் ஐ எம் கெட்டிங். எவ்ரிபடி ஆல்ரெடி காட் இட். ஓகே கைஸ், yeah, you can do that. From beginning I'm very weak in thermodynamics. I often get confused with physics and chemistry. Yeah, hey, skip lam pannadra, easy question da. See the bar, I can understand if you skip 1 or 2 questions, that is not an issue. Okay, but question padikama skip பண்றது வந்து எப்படி சொல்றது, it is not a good practice. question படி ஒரு தடவை, எவ்வளோ டைம் ஆகிட போகுது? 15 seconds ஆகுமா ஒரு கொஷினை தரவா படிச்சு இந்த கொஷின் போடணும்னா 15 செகண்ட்ஸில் போட முடியுமா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு 15 seconds ஆகுமா? அந்த டைமையாவ செலவு பண்ணு. ஓகே, do that. Yeah, 37 is correct guys, very good. Can NEET students watch this? Why not? You can, same syllabus only. Okay, moving on to the next question guys. 37 is correct, fantastic. Moving on to the next question. Which of the following is not correct? இல்லை எது கரெக்ட் இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க. Let's see, delta G is negative for a spontaneous reaction is true. அதான் delta G negative அப்படின்னா spontaneous, correct. delta G is positive for, இது என்னடா இது டைரக்டாக தப்பா வந்துச்சு. 0 for reversible correct, positive for non-spontaneous correct. Option B is the right answer, straightforward answer. Lakshmi and Murli டைரக்டாக சொல்லிட்டாங்க, correct. Next question. Standard enthalpy of vaporization for CCl4 is 30.5 kilojoules per mole. This is standard enthalpy of vaporization. Okay, let's keep it like this. We want heat required for vaporization of 284 grams of CCl4 at constant temperature. You can say this is the heat required for 1 mole. Can you not say that? 30.5 kilojoules is for 1 mole. 1 mole na CCl4 எவ்வளோ? C is 12, CL4 ன்றது 35.5 into 4, 35.5 into 2 na 71, 71 into 2 வந்து 142. So 4, 5, 154 grams தான் molar mass of CCl4. Okay, கரெக்டாக போட்டிருக்கமா? 71, 142, 152, 154, correct, 154 grams. So you need 30.5 kilojoules for 154 grams of CCl4. இதை வேப்பரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு 30.5 kilojoules வேணும். நம்மக்கிட்ட 284 grams இருக்குது. 284 gramsக்கு எவ்வளோ வேணும்? அவ்வளோதான். ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன் போட்டினா x is equals to 30.5 into 284 divided by 154. ஓகே, நவ் எப்போவுமே நம்ம இப்படி தான் வந்து மாற்றோம். லெட் அஸ் ட்ரை டு கேன்சல் இட். 154ஓட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் எவ்வளோடா வருது? 154 3ஆல் போகாது, 2ஆல் ட்ரை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு. வாட் இஸ் தேர்? 2 7 77. ஓகே, 7 into 11 போட்டுக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ 2ஆல் அடிச்சுன்னா 142, திருப்பி 7 அடி, 7 11 சார் 7, இது போடுவோமா அது போடுவோமா? 28 25, எதுனாலும் அதே தான்டா. 7 2s are 0.26, no 7 right. 2 போட்டனா 14 60 வருது. 56 டா, 8 டா, 20.28. ஓகேவா? இன்னொரு 4 வரும், என்ன 5 6 வேணா போட்டுக்கலாம் ரஃபா. யா, திஸ் இஸ் ஃபைன். அண்ட் தென் 11ல் கேன்சல் பண்ணோம். 11ல் அடிச்சோன்னா 82 77 58. ஓகே, ஷியோர், வை நாட். 11 1s are point, balance 92, 8, balance 48, 4, balance 46, 4, yeah, 1.844. That's enough. And then just multiply by 30.5. 1844 into 30.5. 5 4s are 20, 22, 42, 9. And then இங்கே வந்து 3 4s are 12, 13, 24, 25, 3 1s are 3, 5.
0, 2, 4, 12, 6, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 56.24. 56.24 kilojoules. 56 ன்னு போட்டுக்கலாம். 56 kilojoules is the right answer. Thank you, Sandeep. Thank you. 56. வந்துச்சுல. All right. I decided to do everything the way that you guys will do in your exam da. That is why I'm struggling with all these multiplication. மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லி ஈஸியாக கால்குலேட்டர் வச்சு போடலாம். ஆனால் எல்லாரும் என்ன அதுதானே மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வருது. ஓகே, ஸோ கைஸ், இஃப் யூ ஹாவ் எனி பெட்டர் வே டு மல்டிப்ளை, ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு டெல் மீ. திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே தட் ஒர்க் ஃபார் மீ டியூரிங் மை எக்ஸாம்ஸ். நவடேஸ் ஐ யூஸ் கால்குலேட்டர். இன்ஜினியரிங் போனதுக்கப்புறத்துலேருந்து நான் இந்த மாதிரி தனியாக உட்காந்து கால்குலேஷன் பண்ணதே கிடையாதுடா. எல்லாம் கால்குலேட்டர் தான். பட் ஃபார் யூ கைஸ் ஐ எம் டூயிங். Okay, so guys, let's do this. An ideal gas undergoes a cyclic transformation. Okay, cyclic transformation starting from point A, I think, coming back to point A. This is what they mean by tracing the path A, B, C, A. Okay, as shown in the diagram. Total work done. இதில் இருக்கிறது அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியதான். இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா half into இதோடைய distance 30 minus 10 is 20. இதோடைய distance again 30 minus 10 is 20. Make sure it is P versus V. This is P versus V. தப்பா கொடுத்துருக்காங்க. பட் இட் வில் பி த சேம் ஒன்லி. நீ இதை P இப்படி எடுத்து இதை V எடுத்தாலும் இதே கிராஃப் தான் வரும். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ திஸ் வில் கிவ் யூ 200 dm³ kPa. ஓகேவா? நம்மளுக்கு ஜூல்ஸில் ஆன்சர் வேணும். ஜூல்ஸில் ஆன்சர் வேணும். ஸோ வாட் வி வில் டூ, dm³ வந்து மீட்டர் கியூபில் எழுதிக்கலாம். 200 into 10⁻³ மீட்டர் கியூப். கிலோ பாஸ்கலை பாஸ்கல் எழுதிக்கலாம் into 10⁻³ பாஸ்கல். 10⁻³ 10⁻³ கேன்சல் ஆகிடும். மீட்டர் கியூப் பாஸ்கல் இஸ் ஜூல். ஓகே, 200 ஜூல்ஸ்னே வந்துடும் நம்மளுக்கு ஆன்சர். 200 is the right answer. Okay, all right, all toppers in chat. Ungaravanan, you're right. Rashvik got it right. But இந்த இடத்துல யூனிட்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்க. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு dm³ பதிலாக டைரெக்டாக மீட்டர் கியூப் கொடுத்துருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? 200 தான் போட்டிருப்பீங்க. பி கேர்ஃபுல்னு சொல்கிறேன் நான். ஓகேவா? பி கேர்ஃபுல். எஸ் நாரி, 1 லிட்டர் அட்மாஸ்பியர் 100 கிடையாதுடா. லிட்டர் பார் தான் 100 ஜூல். 101.3 ஜூல்ஸ்னு வரும். கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, அட்மாஸ்பியர் இஸ் அ ஸ்லைட்லி ஹையர் வேல்யூ தென் 1 பார். PV தான் ஏரியா. ஏரியாலாம் கரெக்டு. இது வந்து P வந்து X ஆக்சஸில் இருக்குது, V வந்து Y ஆக்சஸில் இருக்குது. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் கரெக்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். 200 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அவ்வளோ ஈஸி இல்லைன்னு சொல்கிறேன். யூனிட்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கன்னு சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். ஓகே, currently studying 11th and watching your lecture. Nice da, welcome Tarun. For JEE one day how much questions we should solve? It depends on you da. It depends on you actually. Theory question la 30 kuda solve பண்ணலாம் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல இருந்து. ஓகேவா? But if you are doing problems, you can maximum solve as students ஒரு 20 question நீ டீப்பா சால்வ் பண்ணினாலே பெரிய விஷயம். Even if you solve 5 questions on a day but you kept working it out, that is still okay. But you have to keep improving. அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, முரளி, in that particular graph நீ V வந்து Y ஆக்சஸ்ல இருந்தாலும் இதை நீ மாத்தினாலும் இதே கிராஃப் தான் வரும். ஓகேவா? the graph will be same only. இப்போ யோசிச்சு பாரு, இப்படி கிராஃப் போடுறேன்னு வச்சுக்கோ. ப்ரெஷர் இங்கே இருக்குது, வால்யூம் இங்கே இருக்குது. ஓகே, இங்கே 30 பாயிண்ட் இருக்குது, இங்கே 10 பாயிண்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி வால்யூமில் இங்கே 10 பாயிண்ட் இருக்குது, இங்கே 30 பாயிண்ட் இருக்குது. ஓகே, பாயிண்ட் ஏ வந்து 10,10 10,10. பாயிண்ட் பி வந்து வால்யூமில் 30, ப்ரெஷரில் 10, ப்ரெஷரில் 10, வால்யூமில் 30. திஸ் இஸ் ஏ, திஸ் இஸ் பி. அதுக்கப்புறம் சி பாயிண்ட் வந்து ப்ரெஷரில் 30, வால்யூமில் 10. சி பாயிண்ட் வந்து ப்ரெஷரில் 30, வால்யூமில் 10. திருப்பி அதே கிராஃப் தான் வருது பார்த்தியா? ஆனால் என்ன ஆகிடுது, ஏபிசி வந்து இப்படி போயிடும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் வந்துடும். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் வந்தால் ஒர்க் டன் இஸ் பாசிட்டிவ். வி ஹவ் டன் திஸ் ஆல்ரெடி.
Okay, so இது வந்து pressure, இது வந்து volume, but pressure is in kilopascal, volume is in dm cube. இதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டா போதும். மற்றபடி essentially it's the same thing. How to study, can you tell please? மனிஷா, உனக்கு என்ன கொஸ்டின் மைண்டில் வருதோ அதுக்கு நீ விசுவாசமா இரு, அது போதும். ஓகே, பி லாயல் டு யுவர் கியூரியாசிட்டி. ஓகே, இஃப் யூ ஃபீல் லைக் ஐ ஷுட் நோ திஸ் ரைட் நவ், தட்ஸ் வாட் யூ ஷுட் பி ஃபோக்கஸிங் ஆன் ரைட் நவ். சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ் ரூமில் ட்ரெயினிங்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் போகும். ஓகே, அவங்க லெக்சர் எடுப்பாங்க, அதுலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போட சொல்லுவாங்க, அவங்க கொடுத்த மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நீ கிளாஸ் ரூமில் முடிச்சுட்டு உன்னோடைய கியூரியாசிட்டிக்காக உட்கார்வ தெரியுமா, அப்போ நீ வந்து யூ பி லாயல் டு யுவர் கியூரியாசிட்டி. தட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு லேர்ன் இஃப் யூ ஆர் இன் கிளாஸ் 11. ஓகே, all right guys, let's move on to this question. Two reactions are given. Wait, did we finish the other question or not? We finished, right? Okay, I hope we did a good job here. One day we should solve 200 to 300 questions. NEET exam ku possible da. NEET exam ku adu possible. Botany, zoology la you can easily ஒரு செஷன்ல நீ 50-60 questions solve பண்ணலாம். And imagine you have 4 sessions per day. You can solve 200-300 questions. Guys, நம்மளே வந்து ஒரு physical chemistry chapter நீ பார்க்கறேன்னா almost 2.5 hours to 3 hours நம்ம solve பண்றோம். We are able to do 50 to 60 questions ஒரு செஷன்ல. I am solving the question. 50 to 60 questions தான் நம்மளால ஒரு செஷன்ல சால்வ் பண்ண முடியுது. ஒரு செஷன் நான் சொல்றேன். ஓகே, பர் 3 hour செஷன். நீ இந்த மாதிரி வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 3 செஷன் வைக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு. ஸோ ஹார்டஸ்ட் ஒர்க்கில் வந்து 120 to 150 கொஷின் இஸ் ரீசனபிள். ஓகே, பட் யூனோ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஆன் எவ்ரிடே பேசிஸ். ஓகே, ஸோ மைண்டில் வச்சுக்கோங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு மினிமம் 30 கொஷின் வச்சுக்கோங்க. ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஓகே 20 to 30 கொஷின் வச்சுக்கோங்க. கரெக்ட் தருண், கரெக்ட். மை அட்வைஸ் இஸ் ஃபார் 11th graders preparing for JEE Main 2028 only. ரைட் நவ் அடுத்த வாரம் நீ எக்ஸாமை வச்சுட்டு இப்போ உட்காந்து நான் 50 கொஷின் தான் போடுவேன், அதுக்கப்புறம் போட மாட்டேன்னா nobody can help you please. அந்த டைமில் நான் அடுத்த வாரம் எக்ஸாம்னா எவ்ரி வேக்கிங் மினிட் யூ ஹாவ் டு திங்க் ஹவு டு பி பெட்டர் அட் தி எக்ஸாம். பிகாஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட் இட் இஸ் பேட்டில்டா. சண்டை தான், மற்ற காம்படிட்டர்ஸோட உனக்கு சண்டை. யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப், ரிமெம்பர் தட். ஓகே கைஸ், பார்க்கலாம். This is enthalpy of formation of iron oxide. Can you see how it is? Iron oda elemental form la irundhu oxygen oda elemental form la irundhu combine agi 1 mole of iron oxide kadakudhu. This is enthalpy of formation of Fe2O3. Okay, adhe madri idiyum paru, this is enthalpy of formation of carbon monoxide. Okay, இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, there is a easy formula. Enthalpy of reaction equals to sum of enthalpy of formation of products minus sum of enthalpy of formation of reactants. இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஹெஸ்ஸஸ் லா யூஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதே ஃபார்முலா இங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். enthalpy change for the following reaction தான் கேட்டிருக்காங்க. இதுதான் enthalpy of the reaction. products வந்து iron, any time elemental form is used, enthalpy of formation is 0. ironக்கு 0. So 2 into 0 plus 3 into carbon monoxide value na minus 110. Okay, minus இப்போ இது ஃபுல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த செட் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு. ஓகே, ரியாக்டன்ஸ்க்கு என்ன வருதுன்னு பாரு. திஸ் செட் இஸ் ஃபார் ரியாக்டன்ஸ். ரியாக்டன்ஸ்ல என்ன இருக்கு, கார்பன் இருக்கு. enthalpy of formation of carbon graphiteனு வச்சுக்கலாம், அதுக்கு 0 தான். this is 3 into 0 minus 1 into Fe2O3 is minus 822. இதை சம்மேஷன் எடுத்தீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சுனா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 330 மைனஸ் 330. ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணுறோமா? enthalpy of products minus reactants தானே, தட் இஸ் கரெக்ட். நான் இங்கே ப்ளஸ் போடணும், இங்கே மைனஸ் போட்டேன். சாரி ப்ளஸ் திஸ் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் இஸ் ப்ளஸ் 822. ஸோ 822 ப்ளஸில் வருது, 330 மைனஸில் வருது. ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும். 0, 7, 12 minus 3 is 9, 7 minus 3 is 4, 490. And 2 வரல. ஓ, இங்கே 2. ஓகே, 492 is the right answer guys. 492 kilojoules per mole.
யூனிட்டோட எடுத்து எழுதும் போது 492 யூனிட்டோட எடுத்து எழுதுங்க. அவங்க கேட்குறாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இன்ட்டு 10⁻⁻⁴ ஜூல்ஸ்னு கொடுப்பாங்க. சொதப்பிடும். ஓகே, ஆல் ரைட். ஸோ 492 இஸ் த ரைட் ஆன்சர் கைஸ். தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி இப்போ போட்டது தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி தான்டா. வாட் வி டிட் ரைட் நவ் இஸ் தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி ஒன்லி. ஈக்குவேஷன் ஷுட் பி பேலன்ஸ்ட். ஆப்வியஸ்லி மேன், இஸ் இட் நாட் பேலன்ஸ்ட் ஆல்ரெடி? திஸ் இஸ் பேலன்ஸ் ஒன்லி நோடா. இங்கே பாரு, 3 கார்பன் 2 அயன் 3 ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் தான். எவ்ரிதிங் இஸ் பேலன்ஸ் பை த வே. Each one of them is balanced. Half of O2 is going to be only 1 oxygen. Balanced only. 1 day mock, will it work? For what purpose? என்ன ரீசனுக்காக நீ அந்த மார்க் எடுக்கிறன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. Okay guys, consider the following reaction at 298 Kelvin. Ozone ஏதோ ஆகுது. Kp value. Delta G naught for the reaction is asked. Okay, let's do this. Delta G naught equals to minus RT ln K. Okay. I think it's straightforward. Direct answer potla. Minus 8.314 into 298 into 2.303 into log 2.47 into 10 to the power minus 29. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு இதோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். லாகோட வேல்யூ வந்து இந்த மைனஸ் அங்கே எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் வாட் வி வில் ஹேவ் இஸ் நெகட்டிவ் லாக் 2.47 into 10 power minus 29 வருமா? இது அப்படி ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 29 minus log of 2.47 வச்சுக்கலாமா? I want to keep this as 2.5 so that I can write it as 5/2. Okay, so 29 minus log 5 plus log 2. Okay, so 29 minus log 5 is 0.7 plus log 2 is 0.3, so minus 0.4. 29 minus 0.4 is 28.6. Okay, so in the entire thing போயிடுச்சு. இப்போ என்ன வருது எனக்கு? 8.314 into 298, 8.6. இதை மல்டிப்ளை பண்ண ஆன்சர் ஓவர்டா. I'm going to take this as 2.3. I'm going to take this as 300 and then I'm going to multiply this. So what do we get? 12, 4, 12, sorry 9, 8 3s 24. Okay, so 1 2 3 1 தான் வரும். 2494.2 into 2.3 into 28.6. Answer என்ன வருது? Eight plus 6, 12, 28, 14, 7, 4, 8, 18, 9, 4, 6, 6, 16, 13, 17, 5, 1, 2, 2, 5736.66, 5736.66 into 28.6. இதான் 10 power 3 எதாவது வருதா? இல்லை, நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஜூல்ஸில் வருது. ஸோ we can take it as kilojoules. We can take it like this. So we can take it like 57.37 into 2.86 போட்டுக்கிறேனே நான். 742, 6 3s are 18, 22, 6 7s are 42 again, 44, 6 5s are 34, and then 8 24, 8 7s are again 5. Okay, 14, 7, 14, 11, 2, 8. This is your answer. 2, 8, 13, 17,
16, 20, 14, and then 6, and then 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6. 164 something? 164 வருது. But I have always increased the values. So what I'm thinking is this will not be 164. ரொம்ப க்ளோஸா வருது. So I'm going to take it as 163, I think. We need to be even more closer than this. What answer are you guys doing? What answer are you guys getting? 2.47 நம்மளுக்கு வந்து 2.5 ன்னு எடுத்து போட்டோம்ல. It will be closer to 163 only, guys. நம்ம நிறைய அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இதில். Check it out. 2.47 we have 5/2, then use log value day. அது பண்ணா தப்பா தான்டா வருது. 164 was what I am getting. Answer is 163. Okay. So இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக போகணும். How you prepared for GATE exam? 3 months தான்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். But I was like completely immersed into it. நான் வெளியவே போல. அந்த ஆங்ஸைட்டி அந்த ப்ரெஷரையே மைண்டில் போட்டு ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. ஸோ சம் பீப்புள் டூ திஸ். உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரெஷர் இருக்கும், ஆனால் அந்த எக்ஸாம் ப்ரெஷர்லேருந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவீங்க. வீடியோ கேம் இல்லை வெளியே போகிறது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுறது, மெசேஜ் பண்ணுறது, ஸ்க்ரால் பண்ணுறது, அப்படி போயிடுவீங்க. அந்த மாதிரி பண்ணால் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. கேபி தான்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் யூஸ்வலி. ப்ரெஷர் டேர்ம்ஸ் வரும்போது கேபி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஆக்டிவ் மாஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. கேபி இஸ் கரெக்ட் ஒன்லிடா இதில். வாட்ஸ் த ப்ராப்ளம் ஹியர்? If you want to calculate from Kc, then you have to do delta n RT and all. But 163 is correct answer, guys. 163 is correct. Okay. Tomorrow school farewell, Taran. Farewell day is a very nostalgia da. Nariya nostalgia varum. How do I say? Should you enjoy it or what? I don't know. Okay. So let's continue, guys. All right. 5 moles of an ideal gas expands from 10 liters to a volume of 100 liters under isothermal reversible condition. Work done is minus x. Guys, we have done this many times. I'm going to skip this. Is it okay? Volume kuduthirukanga. You just use work done equals to minus 2.303 nRT log V2 by V1. Substitute and multiply and find the answer. Okay. வாத்தி ரைடு மதுரைக்கு வருமா? தெரியவில்லை. அந்த வாத்தியை தான் கேட்கணும். அது இந்த வாத்தி மதுரை ரைடு வர்றது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஓகே. யா, ரொம்ப மட்டமான கால்குலேஷன்ரா, நிறைய இருக்குடா. வாட் கேன் வி டூ? வில் ராஜா சார் டீச் இன்ஆர்கானிக் அண்ட் ஃபிசிக்கல்? யூ டீச் ஆர்கானிக்? ஐ டோன்ட் நோ கைஸ். தட் யூ ஹாவ் டு ஃபிகர் இட் அவுட். இயர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணலாம். காலீஸ்வர். ஓகே. ஸோ ஐம் கோயிங் டு just leave it to you. Whoa, guys, 28721 varnunda. Shall we just do it and see one time? Feels a little bit ridiculous, but let's see. 2.303, number of moles is 5, R value is 8.314, T value is 300, log of V2 by V1. Okay, let's do this. Log of expansion na 100 by 10. Okay, this gets cancelled out at least. Log 10 is just 1. You just have to multiply this entire thing. Answer on the joules la varanum. Minus k kuduthuranga, so no problem. Minus outlaam. So minus x is equal to vechikalaame simple. Iதை multiply பண்ணா போதும். All right. பா, ஏன்டா இப்படி பண்ணுறாங்க? நம்ம எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணி ஆகணும், ப்ராப்பராக மல்டிப்ளை பண்ணி ஆகணும். ஓகே. ஸோ ஒன் திங் ஐ கேன் டூ இஸ், திஸ் இஸ் 10/2ன்னு எடுத்துட்டு ஐ கேன் கேன்சல் இட் ஆன் திஸ் சைட். 4.157. ஓகே. ஸோ தட் ஒரு 10 கிடச்சிரும் நம்மளுக்கு. அண்ட் தென் 3 0 கிடைக்குது. So I'm going to do it like this. 4157 into 3 ஆல இதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம். 909.6. இதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனா ஆன்சர்டா நம்மளுக்கு. ஸோ 4157
57 into 6.909. ஓகே, எப்படி உனக்கு டெசிமல் இல்லாமல் ஆன்சர் வரும்? How are they getting to? You could actually. Okay, let's see how much we can do. Okay, nearest integer value தான். Okay, 9 7s are 63, 9 5s are 45, 51, 9 1s are 9, 14, 9 4s are 36, 37, and then you re 1 and then put 3 1 4 7 3, and then 6 7s are 42, 34, 6 1 9, 6 2s are 24. இதை ஆட் பண்ண ஆன்சர்டா 3 1 7 10 4 plus 4 plus 4 12 17 8 2 1 2 3 1 2 3. Okay, 2872.713. நியரஸ்ட் இன்டிஜர் எடுத்தோம்னா 28721 டா. What do you know? The answer is correct. 288,200 இல்லம்மா லக்ஷ்மி, இல்லை வந்துருச்சுடா. நீ வந்து பொறுமையாக உட்காந்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கையோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணினா யூ ஆர் கெட்டிங் த ரைட் ஆன்சர். ரைட் ஆன்சர் கண்டிப்பாக வருது. அதில் ஒரு சின்ன சோம்பேறித்தனம், சின்ன டைமோடைய ஒரு ஃபேக்டரு, வேற ஒன்றுமே கிடையாது. இதை வேற வழியே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். isn't it? Guys, tell me, is there a faster way to do this one? Please, I'm open to ideas. I'm open to ideas. Go ahead guys. Who இது இந்த மல்டிப்ளிகேஷன், இந்த 1 2 3 4 5 5 ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரே ஆன்சர், இந்த ஆன்சர் எடுக்கிறதுக்கு all of you, can you do it in under 2 minutes? I don't know டா ஜான் கிறிஸ், அதெல்லாம் தெரிலடா எனக்கு. 10 daysல எப்படி படிக்கிறது? ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் டா, வேற ஒன்றும் பண்ணக்கூடாதுடா இப்போதைக்கு. ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த். ஆல்ரெடி யூ நோ சம் சாப்டர்ஸ், அதுலேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணு. இஸ் தேர் அ பெட்டர் வே? இவ்வளோ, ஏன்னா வந்து 5 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஆன்சர் கேட்குறான். 3 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ்னா அப்ராக்சிமேட் போட்டு டப்புன்னு போட்டுடலாம். 5 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ்க்கு ஆன்சர் கேட்குறாங்க, கேட்டு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபார்முலா டைரெக்டாக இருந்தாலும் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி எழுதுனா நம்மளுக்கு 4 மார்க் கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா? டெல் மீ. பண்ணணும். 4 மார்க்குன்றது காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். ஓகே, டெஃபினெட்லி டூ இட். ப்ளீஸ் டெஃபினெட்லி டூ இட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுனால உங்கள் ஃபியூச்சர் செக்யூர் ஆகுதுன்னா பண்ணுங்கடா, டேய் பண்ணி தொலைங்கடா. Okay, first of all, if this kind of chapter comes in exam as answer, I would be even confident to put this. Yeah, varunda varum Lakshmi, நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா பண்ணணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. You wouldn't be confident or you would be confident? In JEE means how to do it in under 3 minutes. You can do it. இப்போ நம்ம பண்ணோமே, எவ்வளோ டைம் ஆச்சு பாரு. யூடியூப்ல தான் இருக்கியே நீ. யூடியூப்ல டைம் போயிட்டே தானே இருக்கும். How much time did we take அந்த மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு? I don't think more than 3 minutes. Less than 2 minutes. In my opinion, I did it in less than 2 minutes. I don't know da. நீங்க பார்த்து சொல்லுங்க, யாராவது பார்த்து சொல்லுங்க எனக்கு. Would not be. இல்ல நீ பண்ணணுமா லக்ஷ்மி, அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும் இல்லையா? 288,721 288 இல்ல 28721 தானே வந்துச்சு. 28721 288 எங்க வந்துச்சு? மல்டிப்ளிகேஷனில் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும்டா. நீ கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண, ஒரு 10 தடவை இந்த மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் போடு, 11th டைம் ஷியோராக கரெக்டாக வரும். ஓகே, எனிவே கைஸ், நம்ம கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின் போயிடலாம்டா. இன்னும் 30 ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது. வாட் இஸ் அ டைம்? 8:50 தான் ஆகுது. ஈஸியாக இன்னொரு 30-40 மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலன்னா முடிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே கைஸ், லெட்ஸ் டேக் அ லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஈத்தேன் ஃப்ரம் எத்திலீன். எத்திலீன்றது CH2 டபுள் பாண்ட் CH2. இதிலிருந்து நம்மளுக்கு CH3 சிங்கிள் பாண்ட் CH3 வரணும், ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் சிங்கிள் பாண்ட் ஹைட்ரஜன். இது வேற இருக்கு. ஓகேவா? பை அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வேர் பாண்ட் எனர்ஜிஸ் எல்லாத்தோட பாண்ட் எனர்ஜி கொடுத்துட்டான். CH CC C11 CH டபுள் சிங்கிள் பாண்ட் சிங்கிள் கொடுத்துட்டான் எல்லாத்தையுமே. இதோடைய என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் கேட்குறான்.
கைஸ் இந்த கொஷின் எப்படி தெரியுமா பண்ணணும், இந்த கொஷினில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதவே கூடாது. நீ என்ன பண்ணணும், ஃபுல் பாண்ட் எழுதிடணும், ஃபுல்லாக எக்ஸ்பேண்டட் ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சணும். லெட்ஸ் டூ திஸ். சி டபுள் பாண்ட் சி, 4 ஹைட்ரஜன். ஓகே, and this combination will give me C single bond C, and then you have 1 2 3 4 5 6. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. when it comes to enthalpy of reaction, இந்த பாண்ட் எல்லாம் உடைக்கிறேன். so all bond energy is plus, இந்த பாண்ட் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்றேன், all bond energy is minus. okay, so enthalpy of reaction is going to be sum of bond energy of reactants minus sum of bond energy of products. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போறேன், இது எல்லாத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன். என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான். ஓகே, ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்துலாம். ரியாக்டன் சைடில் என்னென்ன இருக்குது, ரியாக்டன் சைடில் 4 கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குது. ஓகே, கொஞ்சம் இன்னும் ஃப்ரீயாக எழுதிக்கலாமா. 4 கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குது. கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்டோட வேல்யூ என்னது, 414. ஸோ திஸ் இஸ் 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 1656 kilojoules. அதுக்கப்புறம் ஒரு கார்பன் டபுள் பாண்ட் கார்பன் இருக்குது, அது அப்படியே எழுதிக்கலாம். 1 2 3 1 2 3 615. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹைட்ரஜன் சிங்கிள் பாண்ட் ஹைட்ரஜன், அது 435. இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறேன். இதுதான் ரியாக்டன் சைடில் இருக்கிற பாண்ட் எனர்ஜி. 655 16 6 7 10 16 17 27606 2706. ஓகே, இது ரியாக்டன் சைடில். இப்போ ப்ராடக்ட் சைடில் அதே மாதிரி பண்ண. ப்ராடக்ட் சைடில் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் இங்கேருந்து, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ மொத்தம் 6 கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குது. கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் 414, 6 4s are 24, 6 1s are 6, 24 2484. ஒரு கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் கார்பன் இந்த வேல்யூ, ஸோ 347, and that's it. ஓகே, இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும், 11 13 8 2831. ஸோ திஸ் இஸ் minus 2831. ஓகே, இதை ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வரும், இதான் ஆன்சர். மோர் தென் 3.2 minutes. எவ்வளோ எக்ஸாக்ட் வேல்யூ பாரு, 3.12 minutes சொல்லியிருக்கியா. பிஎம்சி கட்டரம்பாக்கம். ஓகே, ஸோ 3 minutes ரஃப்லி வருது. ஓகே, 3.2ன்றது கொஞ்சம் அதிகம் தான். வி ஹாவ் டு டூ இட் அ லிட்டில் பிட் ஃபாஸ்டர்டா. ஓகே, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் போடணும். வி வில் ட்ரை. ஓகே, 2831. பட் இன்னொன்றும் இருக்குடா, நான் உங்கள் முன்னாடி போடுறேன். ஓகே, அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வருது. என்ன பண்ணுறது, நான் தனியாக போட்டேன்னா மேபி ஐ வில் பி அ லிட்டில் பிட் ஃபாஸ்டர். ஸோ இன் அண்டர் 3 minutes ஐ கேன் டூ இட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 2 11 11 minus 6 is 5 2 1 0. So your answer is minus 125 kilojoules per mole. All right. Enthalpy of formation of ethane la kuduttaanga. So 125 kilojoules per mole the answer. Minus enga pochanga, minus varanume. Minus is missing. Answer is correct though. 125 ன்றது value correct. Value is right. So இந்த மாதிரி வர ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. லக்ஷ்மி got it right. கிருபா ஸ்கூல் 2475. ஓ அந்த இதுக்கு சொன்னியா? That is correct ma. April 1 bridge session chemistry are you going to teach? Yes da Kalishwaran. We will start from the very beginning. Yes, we will do it. Okay, next question. 3 moles of an ideal gas are compressed isothermally from 60 to 20 using constant pressure. இது முடிஞ்சிச்சுடா. Heat exchange from the compression. Okay, so we know that isothermal அப்படினா delta U equals to 0. Delta U is Q plus W, which means Q equals to minus W. This is 0. Okay, so work done கண்டுபிடிச்சா Q கண்டுபிடிச்சலாம். So let's calculate work done. Work done equals to minus P external delta V minus P external 5 atmosphere
constant external pressure minus 5 into delta V ஓட வேல்யூ வந்து 60 to 20 compress ஆகுது ஓகேவா V final minus V initial is 20 minus 60 so minus 14 வரும் minus and minus plus 5 into 40 0 200 200 liter atmosphere this is important work done is 200 liter atmosphere அப்போ heat exchange for the compression is also 200 minus னு வரணும் but heat exchange ன்றது magnitude மட்டும் சொன்னாவே போதும் answer 200 is correct very nice da I am looking forward to it too okay some messages have come yes sir you are explaining to us so it takes time yeah I think so John Chris I think so but it is a little bit pretentious but it's okay நீங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போடுங்களேன் எனக்கு தான் வயசாயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போடுறேன் நீங்க ஃபாஸ்டா போடுங்க வாட்ஸ் தேர் ஆல் ரைட் லக்ஷ்மி பட் எக்ஸாம் நம்ம ரொம்ப கேர் எடுத்து பண்ணுவோம் ஃபாஸ்டா பண்ணணுமா கேரும் இருக்கணும் ஸ்பீடும் இருக்கணுமா ஓகே நான் இப்போ கொஞ்சம் காமா இருக்கேன் ஆக்சுவலி டு பி வெரி ஆனஸ்ட் நான் கொஞ்சம் காமா இருக்கேன் ஹார்ட்லாம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக துடிக்கல ஆனால் நீங்கள் எக்ஸாம் இருக்கும்போது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குல்ல டிக் 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 டிக்னு ஹார்ட் ஓடும் இதை விட டபுள் ஸ்பீடு பண்ணலாம் நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் கேர் எடுத்து பண்ணாலுமே இதை விட டபுள் ஸ்பீடில் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே I have experienced that guys I have solved a really difficult problem in under 20 seconds also I remember that enika oru naal and story solren that was during my GRE exam kelvipatirukingla abroad ponna eluduvingala and exam chumma try panni paatha nanu max last question and the question skip panna 50 points poidum nenikira something like that I didn't want to skip I didn't want to get it wrong also but timer பார்க்குறேன் 20 seconds தான் இருக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாம் I got it right I still remember that time okay so assertion reason question let's cook JEE yes da we will do it never believe otherwise we are going to dominate JEE okay assertion and reason enthalpy of neutralization இது காலையில பார்த்தோம் I mean afternoon பார்த்தோம் enthalpy of neutralization of strong acid with strong base is always minus 57 kilojoules per mole இதை நம்ம வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா you can agree with it but it is not per mole இந்த இடத்துல மட்டும் gram equivalent போட்டிருந்தானா I will be perfectly fine with it gram equivalent அப்படின்னு போட்டிருந்தான்னு வச்சுக்கேன் perfectly fine with it இந்த இடத்துல per mole னு போட்டிருக்கான் per mole னு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இப்போ சப்போஸ் இந்த இடத்துல பாரு மோனோ பேசிக்னு கொடுத்துட்டான் மோனோ பேசிக்னு கொடுத்தா இது கரெக்டா டைபேசிக்கா இருந்துச்சுன்னா per மோலுக்கு இதோட டபுளா வரும் ஓகே தட்ஸ் தி ஒன்லி திங் ஸோ நான் இந்த இடத்துல மோனோ பேசிக் கொடுத்துருக்கான் மோனோ ஆசிடிக் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் நோ ப்ராப்ளம் 57.1 எல்லாம் நீங்கள் மதிக்க தேவையில்ல 57ன்றது வந்து கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேஷன் தட் இஸ் அக்செப்டட் ஓகே ரீசன் enthalpy of neutralization is the amount of heat liberated when 1 mole of water ions furnished by ions combined with 1 mole of hydroxyl ions to form 1 mole of water. This is correct. This is the definition of enthalpy of neutralization. Both statements are correct, both as and it is the correct explanation also. So option C is the right answer. B not in potrukam par dey correct explanation than adu yeah so this is correct only அப்படியேடா டெஃபினிஷன் டைரக்டா கொடுத்துருக்கேன்டா என்னது இது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட் சி இஸ் கரெக்ட் ஆல் ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹீட் ஆஃப் கம்பஷன் ஆஃப் சாலிட் பென்சோயிக் என்னடா ஓடுது இது ஹீட் ஆஃப் கம்பஷன் ஆஃப் கமான் சாலிட் பென்சோயிக் ஆசிட் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இஸ் கிவன் ஓகே கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னா இது பேர் டெல்டா யூ யூ கைஸ் ரிமெம்பர் திஸ் டெல்டா யூ so fast reading டே நம்ம ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கோன்னு சில தியரி கொஸ்டின்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறேன் ஓகே கேட்ச் அப் கைஸ் பட் யூ கேன் மேனேஜ் ஐ ஃபீல் லைக் யூ கேன் மேனேஜ் ஓகே ஸோ சாலிட் பென்சோயிக் ஆசிடோடைய ஃபார்முலா என்னது C6H5COOH இதுதான் வந்து பென்சோயிக் ஆசிட் சாலிட்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா அண்ட் 27 degrees Celsiusன்றது 300 Kelvin heat of combustion at constant pressure கேட்டிருக்காங்க enthalpy change கேட்டிருக்காங்க guys we know this formula right delta H equals to
delta U plus delta NGRT. Okay, delta H equals to delta U plus delta NGRT. இவ்வளோ தான் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை. Let us do this NG கண்டுபிடிக்கணும்ல, delta NG அது கண்டுபிடிக்கலாம். R வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா? R இன்றதுல இங்கேயே வச்சுட்டாங்கடா. Okay, so we don't have to do too much. We don't have to do too much. Let's see. Okay, let's see. But we have to do this one. We have to do the balancing of the reaction. And H2O is going to be liquid. Carbon dioxide is gas. Oxygen is gas. Balance பண்ணணும் இப்போ. Carbon dioxide 7 வரும். Hydrogen 3 வரும். 6 hydrogen இருக்கு. Okay, so 3 தான் வரும். Then number of oxygen is 14 here and 3 here. This will be what? 17? 17? Okay. இந்த இடத்துல 2 oxygen இருக்கு. So 15/2 இங்க வரணும். 15/2 is 7.5. Okay va? Delta Ng equals to number of gaseous moles on the product side minus number of gaseous moles on the reactant side. So 7 minus 7.5 is minus 0.5. Okay. Then you come here. Delta H கண்டுபிடிக்கணும். Delta H is delta U minus 321.30 plus delta Ng is minus 0.5 R into 300. Okay va? Temperature oda value 300. இது 0.5. ஆனா அதை நம்ம x தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான். ஓகே, ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு எக்ஸ் வந்துடும்ல. minus 321.30 minus 150 ஆர்னு போட்டால் எக்ஸ் இஸ் 150. ஓகேவா? இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போறியா? இப்போ ஸ்டார்ட்னா ஹவு டு யூ மீன்டா? ரிவிஷனா? ஆர் இப்போ தான் நீ வந்து ஃபுல் சிலபஸே ஸ்டார்ட் பண்ண போறியா? டேய் விளையாடாதரா. ஹாய் உதித், ஹவ் ஆர் யூ? சாப்பிட்டாச்சா? Answer 150 is correct. 150 is correct. Moving on to the next question. Guys, 10 questions anda. 10 questions. Let's see how fast we can finish it. Time is 9 o'clock. ஒரு 9:20, 9:30 முடிக்க ட்ரை பண்ணலாமா? டின்னர் போயிடலாம். ஓகே. Okay, so combustion of benzene பார்க்குறாங்க. 1 mole of benzene is expressed at standard enthalpy of combustion கேக்குறாங்க. Okay, so the same formula guys. Enthalpy of formation of benzene கொடுத்துட்டாங்க. And then enthalpy of formation of carbon dioxide கொடுத்துட்டாங்க. And then enthalpy of formation of water கொடுத்துட்டாங்க. So the formula is enthalpy of reaction equals to sum of enthalpy of formation of products minus sum of enthalpy of formation of reactants. இதுதான் நம்ம பண்ணணும். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பென்சீன் ரியாக்ஷனை மட்டும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஸோ தட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். இந்த ரியாக்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 48.5 393.5. ஓகே, ஸோ இதில் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வேல்யூ நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் பென்சீனோட என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் எதிரா 48.5 பாசிட்டிவ் வேல்யூ. 48.5. அப்புறம் ஆக்சிஜனோட என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் 0டா. ஓகேவா? கிளாஸ் 11ல் பேலன்சிங் ஈக்குவேஷன்லாம் ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல்டா. எல்லா ரியாக்ஷனையும் பேலன்ஸ்டாக தான் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஆக்சிஜன் 0. அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து minus 393.5. ஓகே, அண்ட் வாட்டர் இஸ் minus 286. ஆல்ரைட், அவ்வளோதான். இதை நம்ம அப்படியே பண்ண போகிறோம். பட் ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ ப்ராடக்ட் சைடு வந்து 6 into minus 393.5 plus 3 into minus 286 தான் ப்ராடக்ட் சைடு. ரியாக்டன்ட் சைடு என்னது? 48.5. தட்ஸ் இட். 48.5. அதுவும் நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் வருது. ஓகே,
All right, so let's actually do this problem. 6 into 393.5, 6 5s are 30, 6 3s are 18, 21, 6 9s are 54, 56, 3s are 18, 23, okay, minus. All right, then minus again, so we are going to add it. 2 6 are 18, 2 8s 3, 6 are 18, 3 8s are 24, 25, 3 2s are 6, 8, 0, 9, 11, 12, 3 2 1 9. So we get minus 3 2 1 9 minus 48.5. Okay, then a question I get just add it. 17 6 2 3 3267.5 2361. Oh, okay, answer is minus 3267.5. Enna question fulla paathidalam oru thadava. Standard enthalpy of combustion of benzene is minus x nu kudutranga. X dhaan ketirukanga. So answer should be 3267.5. 3268 poduvana appada. Hold on. Something is wrong. 6535, yeah. This is enthalpy of formation of benzene. 48.5 தான் கொடுத்திருக்காங்க. This is correct. Minus 393.5 தான் கொடுத்திருக்காங்க. Products minus reactants is correct. This is the combustion of benzene. This is also correct. Did I make any other mistake? This is a reaction. இது விட்டுலாம். Products minus reactants. 6 times 393 என்ன வந்துச்சு எனக்கு? That you got it right, right? 2361 தான் வந்துச்சு. 3 times 286 is also 858. That is also correct. 3219 minus 48. கரெக்டாக தான் வருது. Enthalpy of reaction is enthalpy of combustion. I don't follow. Hold on. Hold on, guys. Why should you do it by 3? 3 la varadu. Benzene oda formation 1 தானடா இருக்கு. இது benzene தானே? இது 1 தானே இருக்கு. Correct only. 1 second, guys. Just let's check the calculations. Something is different. Correct தான்டா நம்ம போட்டது. நம்ம போட்டது calculation correct தான். 3267 தான் வருது. 3267 is absolutely correct. Then why are they saying it as something else? வாட்டருக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ வச்சோம்? 286ன்னு வச்சுருக்கோம். அதுவும் கரெக்ட் தான். This is the correct value, guys. I don't know. See, I am going to search for, let's do this one. Let's ask for enthalpy of combustion of benzene. Standard enthalpy of combustion of benzene. அப்படின்னு கேட்டு பார்க்கலாம். அதுவே சொல்லிடும் நம்ம கரெக்டாக போட்டிருக்கோமா தப்பாக போட்டிருக்கோமான்னு. எரர்னு சொல்லிடுச்சுடா. வீடு இங்கே கேட்கலாம். ஜெமினிட்ட கேட்கலாம். What is the standard enthalpy of combustion of benzene? Sometimes mistakes happen in any place da. 3267 is correct ra. We got the answer absolutely right. I will show you what Gemini has reported. Okay. Sometimes it needs to be said, right? Sometimes we have to be confident about our answers. Look at this. Answer that we provided is absolutely right. 3267. அவன் கொடுத்திருக்க டேட்டா வச்சு பார்த்தா 3267.5 ன்னு வரணும்.
But it's okay. So we got it right only. Don't worry, guys. Suppose data மாத்தி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா they may be different, but let us just one more time. They're asking standard enthalpy of combustion of வந்திருக்கு of benzene is minus x தான் கொடுத்திருக்காங்க. So x is equal to கேட்டிருக்காங்க. 3267 is absolutely correct. Okay, we don't have to worry about it. It's correct only. உதித் இப்போ மோல் ஈக்குவேஷன்ல அதெல்லாம் பண்ணலாம்டா, தட் இஸ் ஓகே. மாலிகுலர் ஈக்குவேஷன்ல அதை பண்ணக்கூடாது. தெர்மோடைனமிக்ஸில் தே கேன் யூஸ் 15/2 பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் டீலிங் வித் மோல்ஸ் ஒன்லி. இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாரு, மோல்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, half a mole நீ கேள்விப்பட்டிருப்ப, தட் இஸ் ஓகே, தட் இஸ் ஸ்டில் அக்செப்டட். ஓகே, பட் மாலிகுலர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா half a molecule is not accepted. ஸோ மெக்கானிசம் ஆஃப் ரியாக்ஷன்லாம் எழுதும் போது half H2O is adding அப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. Context is important. Okay, context is important. Okay, so we are spot on, guys. We are doing very well. We have not made any mistakes so far. இது ரொம்ப பேக் ட்ராக்லாம் பண்ணவே இல்லை இது வரைக்கும். Okay, let's move on to the next question. Wow. CV equals to 5/2 RT. அதான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்களா? CV equals to 5/2 RT கொடுத்துட்டாங்க. An ideal gas, okay, is expanded adiabatically against a constant pressure of 1 atmosphere. Adiabatic expansion until it doubles in volume. Okay, so delta V equals to V1. Change in volume is V1. Double in volume na adha artham. You are new, so can't understand. Which part you can't understand solra, I will try to help you out. Okay, Puneet got it? Yeah, fine. Okay, initial temperature and pressure is 298 Kelvin and 5 atmosphere. Okay, then the final temperature they are asking T2 da. நம்ம adiabatic அப்படின்னு வரும்போது we have to do something. We have to say that work done is delta U. You guys heard of this? Usually we have work done is delta U plus Q. Delta U is W plus Q. This is from first law. But Q வந்து 0 adiabatic la. So delta U equals to W. ஓகேவா? ஸோ இங்கேருந்து தான் நம்ம வந்து அடையபேட்டிக் ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். அடையபேட்டிக் ப்ராசஸில் என்ன சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி வருதோ that is going to be your work done. Okay, change in internal energy is your work done. ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது ஒர்க் டன் வந்து நம்ம நார்மலாகவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் பி டெல்டா வி வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம். டெல்டா யூவை வந்து எப்படி எடுக்க போகிறோம்னா we are going to take it as NCV delta T. NCV delta T இப்படி எடுத்துக்கலாம். அப்போ இது ரெண்டத்தையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா NCV delta T equals to minus P delta V. இப்படி தான் பண்ண போகிறோம். ஓகே, மைனஸ் P externalனு வச்சுக்கேன். P external delta V. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? I think we are going to take it as 1. I think number of moles is 1, or we have to calculate number of moles. Oh, we don't need to do either of that. Why? Because n will get cancelled out. I'll show you how. CV inga irka, n into 5/2 RT into delta T என்றது V1. ஓகே, இங்கே போட்டிருக்கேன் பார், இனிஷியல் வால்யூம் தான். ஏன்னா வால்யூம் வந்து டபுள் ஆகுதுன்றதுனால V1 எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதை. ஓகே, டெல்டா V தான்டா V1. டெல்டா T2 மைனஸ் T1 தான் எடுக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ப்ரெஷர் அகெயின்ஸ்ட் அ ப்ரெஷர்னு சொல்லியிருப்பானே, இங்கே இருக்கு பார். அன்டில் டபுள்ஸ் இன் வால்யூம், இந்த இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இஸ் திஸ் ஒன் அகெயின்ஸ்ட் அ ப்ரெஷர் ஆஃப் 1 அட்மாஸ்பியர். இந்த P எக்ஸ்டர்னல் வந்து 1 தான் எடுக்கணும். மைனஸ் 1 இன்டூ டெல்டா V தான் V1 எடுக்கணும். ஓகே, இந்த V1 ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ வாட் வி கேன் டூ இஸ் we can say PV equals to nRT, or you can say P1V1 equals to nRT1 N1RT1 and say V1 equals to nRT1 by P1. இப்படி எடுத்துக்கலாம். அப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். ஈக்குவல்ஸ் டு nRT1 by P1. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, இங்கே பாரு, N R T மூணுமே கேன்சல், T கேன்சல் ஆகாது. T வரல இங்கே, T2 by T1 தான் போட்டிருக்கோம்.
n r கேன்சல் ஆகிடும், n r கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேவா? That's it. So we have 5/2 T2 minus T1 equals to T1 by P1. T1 value நம்மளுக்கு தெரியும் 298 Kelvin, P1 value தெரியும் 5 atmosphere. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நம்மளுக்கு T2 வந்து கிடைச்சிடும். ஓகே, that's it. Let's substitute. Why not, right? Let's do that. இங்க போடலாமா? We will try to do it here. 5 T2 minus T1 first எடுத்துக்கலாம். T2 minus T1 equals to 2/5. இந்த 5 2/5 அங்க எடுத்துட்டு போயிட்டேன். மைனஸ் ஒன்று இருந்துச்சோ, இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்று இருந்துச்சோ, சரி வச்சுக்கலாம். அது minus 2/5. T1 ஓட வேல்யூ வந்து 298 Kelvin divided by P1 ஓட வேல்யூ 5 atmosphere. எல்லாமே atmosphere தான். ஸோ யூனிட் கன்சிஸ்டன்சி ப்ராப்ளம் இல்லை. இதுலேயும் T1 வந்து 298. ஸோ T2 itself is equals to 298 minus இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2 into 300 minus 4, 600 minus 4, 596 divided by 25. இந்த 25 100/4 எடுத்துக்க போகிறேன். ஓகே, 100 into 4 எடுத்துக்க போகிறேன். So then it becomes a little bit easy. 5.96 into 4, 6 4s are 24 minus 0.016, 23 point something. Okay, why don't I just do it? 5 6 are 24, 5 9s are 36, 38, 5 3s are 4, 5s are 23, 1 2, 23.84. Okay, yes. So 298 minus 23.84 is your final temperature. Expansion தான் ஆகுது, temperature கம்மி தான் ஆகும். All right, so let's do this. This will be 297. This will be 164.7 274.16 Kelvin ரா. நியரஸ்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 274ன்னு வருது. ஓகேவா? Have you all got it? CV equals to 5/2 RT. Shouldn't it be just 5/2 R? RT எங்கடா போட்டேன்? 5/2 R தான்டா போட்டேன். RT கேன்சல் பண்ணிட்டேன்டா. அப்பயே அடிச்சு வச்சிருக்கேன்டா. அந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். 5/2 R தான். RTன்றது வந்து கொஞ்சம் சூப்பர் ஃப்ளூயஸாக போட்டேன். ஓகே, thermodynamics is also in physics. How much does it vary? It doesn't vary too much. Sign variations இருக்கும். அது ஏன் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் வந்து கேஸ் வச்சு பார்ப்பாங்க, கெமிஸ்ட்ரியில் சிஸ்டம் வச்சு பார்ப்பாங்க. ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல் தேர். ஆல் ரைட், நெகட்டிவ் சைன் மிஸ்ட் அது போட்டாச்சு, அதையும் போட்டேன் இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சைன். நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாம் நான் அதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்து போட்டிருக்கேன். ஆல் ரைட், ஷண்முக பிரியா சுரேஷ் காட் இட், எவ்ரிபடி காட் இட். ஓகே ரைட், சைன் கன்வென்ஷன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஃபிசிக்ஸில் வரும்போது. தட் இஸ் தி ஒன்லி திங். 274 is absolutely the right answer, guys. We got it. Next question. For the reaction at 298 Kelvin, ஒரு reaction இருக்குது. delta H கொடுத்திருக்காங்க, delta S கொடுத்திருக்காங்க, spontaneous question கேட்டிருக்காங்க, ரெண்டுமே positive. So delta G must be less than 0 for spontaneity. Delta H minus T delta S should be less than 0, which means delta S should be less than T delta S, which means T should be greater than delta H by delta S. இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ என்னது? T should be greater than 400 into 10 to the power 3 joules divided by delta S ஓட வேல்யூ என்னது? 0.2 into 10 to the power 3 joules. 10 power 3 10 power 3 gets cancelled. 0.2 நான் வந்து 2/10 எழுதலாமா? So T should be greater than 400 into 10/2. So 2000 Kelvin அதோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தான் இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கும். 2000 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஹேமந்த் கிருஷ்ணா வெல்கம் பேக்டா. ஆல் ரைட், நெக்ஸ்ட் போகலாமா? திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈஸி. 2000 டன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, கன்சிடர் த ஃபிகர் ப்ரொவைடட். ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க.
n equals to 1 number of moles, 1 mole of an ideal gas kept in a cylinder fitted with a piston at the position A. First V1 equals to 10 liters இருக்கு. Okay. At 18 degrees Celsius. Temperature வந்து 273 plus 18 போட்டுக்கலாம் 11, 9, 291 Kelvin வந்து இருக்கு. Temperature T equals to 291 Kelvin. Alright. If the piston is moved to position B, keeping the temperature unchanged, isothermal process. Isothermal process. Alright, Lakshmi, bye da. Take care. Alright. Day 1 completed without spamming. Udit, nice da, nicely done. You are always welcome here da. Just don't spam, you know. Have a conversation with us. எதுக்கு spam பண்ணணும்? Alright, okay. Isothermal process. Then X liter atmosphere work is done. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா இது வந்து ரிவர்சிபிளா ரிவர்சிபிள் இருக்கு பாரு ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் மற்ற எல்லாமே வந்துருச்சு V2 equals to 100 liters இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குடா R equals to 0.82 தானே ஓகே guys then it's easy டா என்ன X work done தான் கேட்டிருக்காங்க work done equals to minus 2.303 R nRT log V2 by V1 அவ்வளோதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் வரப்போகுது should we do this or should we just you know I think it is too easy only I think it is too easy everything is there you just need to substitute and find the answer okay so minus 2.303 number of moles 1 R at value 0.082 temperature at value 291 log of 100 by 10 log of 10 is equals to 1 அவ்வளவுதான் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்றதான் क्वेश्चन ஓகே லிட்டர் அட்மாஸ்பியர்ல தான் டைரக்டாவே ஆன்சர் வரும் யூனிட் கூட மாத்த தேவையில்ல லிட்டர் அட்மாஸ்பியர்லயே போடலாம் ஓகேவா I don't think we should log 9 ஏண்டா வருது டோட்டல் வால்யூம் பாருடா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் 90 liters இது 10 liters so total volume 100 அதை ஏன் விடுற log 10 is 1 straightforward adila okay va okay so if you do this you will get an answer da. I don't want to do this you guys do it as homework okay 55 nu varudha it is likely that you will get 55 all right next question enthalpy of vaporization is 40.79 kilojoules per mole at 1 bar and 100 degrees Celsius இத மட்டும் கெல்வின்ல எழுதிக்கோ 373 கெல்வின் okay change in internal energy கேக்குறாங்க guys இப்போ water vaporization na H2O liquid is becoming H2O gas da நீ வந்து delta NG இதுக்கு calculate பண்ணினா 1 னு வரும் ஏனா ரைட் சைடுல இருக்குது gas லெஃப்ட் சைடுல இருக்குது liquid இத எடுக்க கூடாது so 1 minus 0 1 னு வந்துரும் கரெக்ட் ஓங்காரவண்ணன் you are absolutely right என்ன அப்ராக்சிமேஷன் பண்றன்றத மைண்ட்ல வச்சிட்டே வரணும் ஓகேவா என்ன அப்ராக்சிமேஷன் பண்ற எவ்வளவு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ல நீ அப்ராக்சிமேட் பண்ற இப்போ நீ தேர்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஃபோர்த் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ல அப்ராக்சிமேட் பண்ணனு வச்சுக்கேன் உன்னோட வேல்யூ வந்து அந்த இடத்துல தான் நீ மாறும் தேர்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ல தான் மாறும் ஓகே நீ பண்ற அப்ராக்சிமேஷன் ஃபர்ஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் அது அஃபெக்டே பண்ணாது ஓகே அதை வச்சு தான் நீ பண்ணும் அதே மாதிரி நீ வேல்யூவை அப்ராக்சிமேட் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் பண்றியா டிக்ரீஸ் பண்றியா நியூமரேட்டர்ல இன்க்ரீஸ் பண்றியா இல்ல டினாமினேட்டர்ல இன்க்ரீஸ் பண்றியா இதெல்லாம் கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுட்டு பண்ணணும் ஓகே how many questions left only like 4 questions are left ma 4 question தான் இருக்கு okay so delta ng equals to 1 then we can do this problem delta u equals to delta h minus delta ng rt so delta h ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க 40.79 minus 1 into R value 8.3 எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க 8.3 into temperature 373 Kelvin okay 8.3 na joules ல வரும் இந்த entire value வந்து joules ல இருக்கும் and this value is in kilojoules அப்போ நீ வந்து மாத்தணும் guys answer அதே தான்டா வரும் இல்ல okay so value இருக்கு okay so this is in kilojoules okay so you have to multiply this by 10 power 3 joules so let's just do a little bit 47 this value is 40790 joules
இந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாமா? 8.3 into 373. 373 into 8.3. 3 3s are 9, 21, 11, 24, 8 7s are 56, 58. 8 3s are 24, 29, 9, 5, 9, 10, 30. 30959. Okay, that's what I am getting here. So minus ஒரு வேல்யூ வர 3095.9 96ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே 96ன்னு வச்சுக்கலாம். எதுக்கு இந்த பாயிண்ட்லாம் அந்த இன்டிஜர் வேல்யூ தான் நமக்கு ஆன்சராக வேணும். ஆல்ரைட், ஸோ இஃப் ஐ டூ திஸ், வாட் am I getting? சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வரும்? 8 10 minus 6 is 4, 8 6 18 minus 9 is 9, 6 37. 37.69 can be approximated to 38 kilojoules. Okay, so answer is 38 kilojoules. Okay, so that is also the correct answer, guys. 38 is the correct. எல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. Okay, so next question. This is an easy question, guys. Okay, ஓரளவுக்கு ஈஸி கொஸ்டின் வந்திருக்கு. when equal volumes of 1 molar HCl 1 molar H2SO4 are separately neutralized by excess volume of 1 molar NaOH. இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு 1 mole of water ஃபார்ம் ஆகும், ஆனால் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல 2 moles of water ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ y வந்து 2 of xன்னு இருக்கும். எக்ஸில் எவ்வளோ ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுதோ அது 2 times இங்கே ரிலீஸ் ஆகும், ஏன்னா 2 moles வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, திஸ் ஃபார்ம்ஸ் 2H2O. This forms only H2O. So x is there, y is equals to 2 times x ன்னு வரும். வேல்யூ ஆஃப் y by x ன்னு கேட்டிருக்காங்க, அப்போ 2 ஆன்சர். அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். முரளி got it, ரஷ்வி got it. Okay, answer is 2. Okay, next question. Heat of solution, guys. Hess's law problem டா இது திருப்பியும். Hess's law problem. Take a look at this. என்ன பண்றாங்க பாரு. anhydrous copper sulfate CuSO4 இருக்கா, anhydrous இருக்கு, அதாவது வாட்டரே இல்லை. இது வந்து இதுவும் இருக்கு, CuSO4.5H2O இருக்கு. இது ரெண்டத்தையுமே என்ன பண்றாங்க, சொல்யூஷன்ல வாட்டர்ல போட்டு கரைக்கிறாங்க. ஸோ இஃப் ஐ டிசால்வ் இட் இன் வாட்டர் யூ வில் எவென்ச்சுவலி கெட் CuSO4 aqueous. இதுவும் அதுதான் கொடுக்கும், இதுவும் அதுதான் கொடுக்கும். ஓகே, பட் ஆன்ஹைட்ரஸை போட்டினா -70 kilojoules கொடுக்கும்னு சொல்றாங்க. ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் போட்டினா +12 kilojoules கொடுக்கும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, இஃப் ஐ கன்வெர்ட் திஸ் டு திஸ், that will be, let's say, x kilojoules. Okay, so you can actually say x plus 12 kilojoules will be equal to -70 kilojoules. Okay, Hess's law வந்து நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம். இப்படி சுற்றி போகிறதுக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறதுக்கும் சம் ஆஃப் என்தால்பி சேஞ்ச் will be same. ஓகே, ஸோ இங்கே x kilojoules வருதுன்னு வச்சுக்கலாம், இங்கே 12 kilojoules வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். மொத்தமாக சேர்த்து பண்ணினா -70 வரணும். அப்போ x என்ன வரும்? x equals to -70 minus 12 kilojoules. This will be -82 kilojoules per mole. Okay, nearest integer -82. 82 is the answer. Got it? That's correct. I think this is the last question, guys. This is the last question. Vector addition மாதிரி இருக்கு, Hess's law அதே மாதிரி தான்டா. நீ கரெக்டாக அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்ன ப்ராசஸில் போகுது, எந்த பாத்தில் போகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எல்லாம் வெக்டர் அடிஷன் மாதிரி தான். வெக்டர் அடிஷன் கிடையாது, மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸை மொத்தமாக ஆட் பண்ணினா சிங்கிள் ஸ்டெப்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். டே வெக்டர் அடிஷன் சொல்லாதராத, அது ஆங்கிள்லாம் பொறுத்து இருக்குது. ஓகேவா, இது வந்து ஆங்கிள்லாம் கிடையாது, இது மொத்தமாக எல்லா ஸ்டெப்பையும் ஆட் பண்ணினா சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் வரதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஆல்ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். என்தால்பி ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, என்ட்ரோபி ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, டெம்பரேச்சர் இதே சேம் கொஸ்டின் தான். டெல்டா ஜி ஈக்குவல்ஸ் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ். வேப்பரைசேஷன்றது ஈக்குலிபிரியம், ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஈக்குவல் டு 0.
So delta H equals to T delta S, which means temperature equals to delta H by delta S. So இதை கரெக்டாக யூனிட்டோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். 30ன்றது கிலோ ஜூல்ஸில் இருக்குது. ஸோ 30,000 எடுத்துக்கலாம். டிவைடட் பை டெல்டா எஸ் 75. ஓகே, இதை நீ டிவைட் பண்ணினா 400ன்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் 75 into 2 is 150, 4 is 300. ஸோ இதை அடிச்சின்னா 400ன்னு வரும். 400 Kelvin is the right answer. Okay, 400 Kelvin. Guys, we are done. We are done with thermodynamics. Last until 2015 previous year question we have finished. Delta S universe, delta S of system. Okay, so let me quickly go through it. இப்போ ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, வெளியே யூனிவர்ஸ் இருக்கு. இந்த சிஸ்டம் வந்து இனிஷியல்ல இருந்து ஃபைனல் போகுது. ஓகே, அந்த டைம்ல ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். ஒன்று ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும், இல்லை ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணும், சம்திங் லைக் தட். இஃப் சம் ஹீட் இஸ் ரிலீஸ்டு, இந்த ஹீட் போயிட்டு எஸ் யூனிவர்ஸை வந்து எஸ்ல இருந்து எஸ் டேஷ்க்கு ரிமூவ் பண்ணும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல். இப்போ தியரிட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து SF minus SI equals to delta S of system. இது வந்து S dash minus S is equals to delta S of universe, S of surroundings. இது யூனிவர்ஸ் கிடையாது, சரௌண்டிங்ஸ். டெல்டா எஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்னா இதை ரெண்டுத்தையுமே நீ ஆட் பண்ணணும். ஓகே, டெல்டா எஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் பிளஸ் டெல்டா எஸ் ஆஃப் சரௌண்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணணும். ஓகே, யூ கேன் ஹாவ் இண்டிவிஜுவல் ஃபார்முலா ஆல்சோ. டெல்டா எஸ் ஆஃப் சரௌண்டிங் ஈக்குவல் டு Q surrounding by T surrounding அப்படின்னு போடணும். Q surrounding is nothing but minus Q system by T surrounding. இதை தனித்தனியாக எடுத்து நீ ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஓகே, டெல்டா எஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்ன்றது ரொம்ப ஈஸி நம்மளுக்கு, இது நம்மளுக்கு தெரியும். Q system by T system. ஓகே, இதை ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்துட்டு மொத்தமாக ஆட் பண்ணினா டெல்டா எஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வரும். திஸ் டெல்டா எஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. இதுதான் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஓகேவா? யூனிட் கெல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் எதுக்குடா அதெல்லாம்? சரி, ஓகே கைஸ், தட்ஸ் இட்ரா. வி ஹவ் ஃபினிஷ்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ். 100 வரலனாலும் ஸ்பிரிச்சுவலி இட் இஸ் 100ரா. 2 செஷன் போட்டிருக்கோண்டா இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கு. Guys, please, I hope you guys are liking the session. We are doing every problem in every minute detail. ஒரு ப்ராப்ளம் கூட நான் வந்து calculator யூஸ் பண்ணல. It is all to show you how a problem is actually done in the exam hall. Okay. To be very honest, இந்த மாதிரி எல்லா கொஸ்டினுமே ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் வராது. ஓகே, எல்லா கொஸ்டினும் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் வராது. நிறைய கொஸ்டின் தியரி பேஸ்ட் தான் வரும். ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு 3.5 minutes to 4 minutes is also accepted. Okay, நீ அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணினா போதும். If you are able to do it within 2 to 3 minutes, hats off da. Really, you guys are doing a very good job. Guys, that's it for today. Yeah, we have spiritually we have won the game for today. Okay, please go ahead guys, subscribe, like and share. That's it for today. Take care everybody. JEE 2028 teach பண்ணிட்டா போச்சுடா. Join the classes. Okay, we are going to start from April 1st. Let's enjoy. All right guys, that's it for today. Take care everybody. எல்லா இன்னும் 2 சாப்டர் பாக்கி இருக்கு. P block elements இருக்கு, practical chemistry இருக்கு. இந்த ரெண்டுத்தையும் முடிச்சிடலாம். ஓகே, எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி இருக்கு. நாளைக்கு எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஆல் ரைட், எஸ், மீ டூடா காளீஸ்வரன். See you there guys.